ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवमो अध्याय श्री कृष्णनी दामोदर लीला। श्री शुकदेवजी कहे छे, परीक्षित, एक समये नंदराणी यशोदाजीए घरनी दासीओने तो बीजा काममां लगावी दीधी अने स्वयं दही मंथन करवा लाग्या। मैं तमने अत्यार सुधी भगवाननी जे लीलाओनुं वर्णन कर्युं छे। यशोदाजी दही मंथन करता करता ते बधी लीलाओनुं स्मरण पर करता हता अने गाता पण हता। तेमणे पोताना स्थूळ कटिभागमां मेखलाथी बांधेलुं रेशमी वस्त्र धारण कर्युं हतुं। तेमना स्तनमांथी पुत्र स्नेहनी विपुलताने कारणे दूध स्त्रवतुं हतुं अने तेमनुं आखुं शरीर आम तेम डोलतुं हतुं। नेत्रु खेचवाना श्रमथी हाथ कंईक थाकी गया हता। हाथमां पहेरेला कंकण अने कर्णफूल हाली रह्या हता। मुख पर पसीनाना बूंद आवी गया हता। अंबोडामांथी मालतीना पुष्पो सरी पड़ता हता। आ प्रमाणे यशोदाजी दही मंथन करी रह्या हता। तेज समये भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करवा माटे दही मंथन करता पोतानी मां पासे आव्या। तेमणे माना हृदयमां प्रेम अने आनंदने उत्पन्न करता रवैयाने पकड़ी लीधो अने जननीने मंथन करता अटकावी दीधा। श्री कृष्णमां यशोदाना खोडामां चढ़ी गया। वात्सल्य स्नेहनी अधिकताथी तेमना स्तनोमांथी दूध तो स्त्रवी ज रह्युं हतुं। तेओ लालाने पीवडाववा लाग्या अने मंद मंद हास्ययुक्त तेमनुं मुख निखरवा लाग्या। એટલામાં જ બીજી બાજુ ચૂલા પર મૂકેલા દૂધમાં ઉભરો આવ્યો। તે જોઈને યશોદાજી તેમણે અતૃપ્ત જ છોડીને જલ્દીથી દૂધ ઉતારવા માટે દોડી ગયા। આથી શ્રી કૃષ્ણને ગુસ્સો આવ્યો। તેમણે ફરકતા લાલ હોઠને દાંતમાં દબાવી પાસે પડેલો પથ્થર મારીને દહીં મથવાની ગોળી ફોડી નાખી અને આંખોમાં બનાવટી આંસુ લાવીને બીજા ઓરડામાં જઈને એકલા તાજું માખણ ખાવા लाग्या। यशोदाजी उभराता दूधने उतारीने पछी दही मंथनवाड़ा ओरडामां आव्या। त्यां जुए छे तो दही मथवानी गोळीना टुकड़े टुकड़ा थई गया छे। तेओ समजी गया के आ काम मारा लालानुं ज छे। एवुं विचारीने तेओ हस्या, पण त्यां लालाने तेमणे जोयो नहीं। आम तेम शोधवाथी खबर पड़ी के श्री कृष्ण एक खांडड़ियो ऊंधो वाड़ी तेना पर उभा छे अने शिका पर राखेलू माखण लई लईने वानरोने लूंटावी रह्या छे। पण तेमने एवो डर पण छे के क्यांक मारी चोरी पकड़ाई न जाय। तेथी तेमना चंचल नेत्रो भयशंकित जणाता हता। आ जोईने यशोदाजी पाछळथी धीरे धीरे तेमनी पासे पहोंची गया। જ્યારે શ્રી કૃષ્ણે જોયું કે મારી માં હાથમાં લાકડી લઈને મારી તરફ આવી રહી છે, ત્યારે તરત ખાંડણિયા પરથી કૂદી પડ્યા અને ભયભીત થયા હોય એમ ભાગ્યા। પરીક્ષિત, મોટા મોટા યોગીઓ તપસ્યા દ્વારા પોતાના મનને અત્યંત શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ બનાવીને પણ જેમનામાં પ્રવેશ કરાવી શકતા નથી। પ્રાપ્ત કરવાની વાત તો બાજુ પર રહી। तेज भगवाननी पाछळ पाछळ तेमने पकड़वा माटे यशोदाजी दौड़्या। ज्यारे आ प्रमाणे मां यशोदा श्री कृष्णनी पाछळ दौड़वा लाग्या। ज्यारे आ प्रमाणे मां यशोदा श्री कृष्णनी पाछळ दौड़वा लाग्या, त्यारे थोड़ी ज वारमां मोटा मोटा अने हालता नितंबने कारणे अंबोडानी गांठ ढीली पड़ी गई। तेओ जेम जेम आगळ वधता पाछळ पाछळ वेणीमां गूंथेला फूल खरी पड़ता हता। आ प्रमाणे यशोदाजी तेमने जेम तेम करीने पकड़ी शक्या। श्री कृष्णनो हाथ पकड़ीने तेओ तेमने बीवडावा धमकावा लाग्या। ते समये श्री कृष्णनुं स्वरूप जोवा जेवुं विलक्षण हतुं। गुनो तो कर्यो ज हतो, तेथी रडवुं रोकावा छतां रोकातुं न हतुं। हाथोथी आंखो चोड़ी रह्या हता, तेथी मोढा पर काजळ फेलाई गयुं हतुं। मार पड़वाना भयथी आंखो अधर चढ़ी गई हती, तेना कारणे व्याकुळता स्पष्ट जणाती हती। ज्यारे यशोदाजीए जोयुं के लालो बहु गभराई गयो छे, त्यारे तेमना हृदयमां वात्सल्य स्नेह उभराई आव्यो। तेमणे लाकड़ी फेंकी दीधी। त्यार पछी विचार्युं के
આને એકવાર દોરડાથી બાંધી દેવો જોઈએ, અન્યથા આ ક્યાંક નાસી જશે. પરીક્ષિત, સાચું પૂછો તો યશોદા મૈયા પોતાના બાળકના ઐશ્વર્યને જાણતા ન હતા. જેમાં ન બહાર છે, ન અંદર, ન આદિ છે, ન અંત, જે જગતના પહેલા પણ હતા, પછી પણ રહેશે. આ જગતની અંદર તો છે જ, બહારના રૂપમાં પણ છે. વધારે તો શું, જગતના રૂપમાં પણ સ્વયં તે જ છે. એટલું જ નહીં, જે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોથી પર અને અવ્યક્ત છે, તે જ ભગવાને મનુષ્ય જેવું રૂપ લીધું હોવાને કારણે પુત્ર સમજીને યશોદા દોરડાથી ખાંડણિયા સાથે એ રીતે બાંધી દે છે, જાણે કોઈ સામાન્ય બાળક હોય. જ્યારે માં યશોદા પોતાના તોફાની અને ચાલાક પુત્રને દોરડાથી બાંધવા લાગ્યા, ત્યારે તે 2 આંગળ ઓછું પડ્યું. ત્યારે તેમણે બીજું દોરડું લાવીને તેની સાથે જોડ્યું. જ્યારે તે પણ નાનું પડ્યું, ત્યારે તેની સાથે બીજું દોરડું જોડ્યું. આ પ્રમાણે તેઓ જેમ જેમ દોરડા લાવીને જોડતા ગયા, તેમ તેમ જોડ્યા પછી પણ 2 આંગળ નાના જ પડતા ગયા. યશોદાજીએ ઘરના બધા દોરડા ગાંઠ્યા, છતાં પણ તેઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ન બાંધી શક્યા. તેમની અસફળતાને જોઈ રહેલી ગોપીઓ હસવા લાગી અને તે સ્વયં પણ હસતા હસતા વિસ્મિત થઈ ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જોયું કે મારી માનું શરીર પસીનાથી લથપથ થઈ ગયું છે, અંબોડામાં ગૂંથેલી વેણી પણ પડી ગઈ છે અને તે બહુ થાકી પણ ગયા છે. ત્યારે કૃપા કરીને તેઓ સ્વયં પોતાની માતાના બંધનમાં આવ્યા. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ સ્વતંત્ર છે. બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર વગેરે સહિત આ સંપૂર્ણ જગત તેમના વશમાં છે. તેમ છતાં આ પ્રમાણે બંધાઈને તેમણે સંસારને એ વાત દેખાડી દીધી કે હું મારા પ્રેમી ભક્તોના વશમાં છું. ગોવાલણ યશોદાએ મુક્તિદાતા મુકુંદ પાસેથી જે કંઈ અનિર્વચનીય કૃપા પ્રસાદ પ્રાપ્ત કર્યો, તેવો પ્રસાદ પુત્ર હોવા છતાં બ્રહ્માજી, આત્મા હોવા છતાં શંકરજી અને અર્ધાંગિની હોવા છતાં વક્ષસ્થળ પર બિરાજેલા લક્ષ્મીજી નથી પામી શક્યા. આ ગોપીનંદન ભગવાન અનન્ય પ્રેમી ભક્તો માટે જેટલા સુલભ છે, તેટલા દેહાભિમાની કર્મકાંડી અને તપસ્વીઓ તથા પોતાના સ્વરૂપભૂત જ્ઞાનીઓ માટે પણ નથી. ત્યાર પછી નંદરાણી યશોદાજી તો ઘરના કામકાજમાં પોરવાઈ ગયા અને ખાંડણિયા સાથે બંધાયેલા ભગવાન શ્યામ સુંદરે તે બંને અર્જુન વૃક્ષોને મુક્તિ આપવાનું વિચાર્યું. જે પહેલા યક્ષરાજ કુબેરના પુત્ર હતા, તેમના નામ હતા નલકુબર અને મણિગ્રીવ. તેમની પાસે પૂર્ણ રૂપે ધન, સૌંદર્ય અને ઐશ્વર્ય હતું. તેમનું અભિમાન જોઈને જ દેવર્ષિ નારદજીએ એમને શાપ આપી દીધો હતો અને તેઓ વૃક્ષ થઈ ગયા હતા. 10મા સ્કંદ પૂર્વાર્ધ અંતર્ગત ગોપી પ્રસાદ નામનો 9મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 10મો અધ્યાય યમલાર્જુનનો ઉદ્ધાર. રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું, ભગવાન, તમે કૃપા કરીને જણાવો કે નલકુબર અને મણિગ્રીવને શાપ કેમ મળ્યો? તેમણે એવું ક્યું નિંદિત કર્મ કર્યું હતું જેને કારણે પરમ શાંત દેવર્ષિ નારદજીને પણ ક્રોધ આવી ગયો? શ્રી સુખદેવજીએ કહ્યું, પરીક્ષિત, નલકુબર અને મણિગ્રીવ એ બંને એક તો ધનપતિ કુબેરના લાડકા પુત્રો હતા અને બીજું તેઓ રુદ્ર ભગવાનના અનુચર ગણાતા હતા. આથી તેમનો ગર્વ વધી ગયો. એક દિવસ તે બંને મંદાકિનીના કિનારે સુંદર ઉપવનમાં વારુણી મદિરાનું પાન કરીને મદાંધ બની ગયા હતા. નશાથી તેમની આંખો ઘેરાઈ ગઈ હતી. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ તેમની સાથે ગીતો ગાતી પુષ્પોથી ભરપૂર ઉપવનમાં તેમની સાથે વિહાર કરતી હતી. તે સમયે કમળના ફૂલોથી ભરપૂર ગંગાજીના જળમાં તેઓ પ્રવેશ કરીને જેમ હાથી હાથણીઓ સાથે ક્રીડા કરે, તેમ તે સ્ત્રીઓ સાથે ક્રીડા કરવા લાગ્યા.
પરીક્ષિત સંયોગવશ ત્યાંથી પરમ સમર્થ દેવર્ષિ નારદજી આવી ચડ્યા. તેમણે તે યક્ષકુમારોને જોયા અને સમજી લીધું કે આ અત્યારે મદોન્મત્ત થઈ ગયા છે. દેવર્ષિ નારદને જોઈને અપ્સરાઓ શરમાઈ ગઈ. સાપના ભયથી તેમણે તો પોતપોતાના કપડાં તુરંત પહેરી લીધા, પરંતુ આ યક્ષોએ કપડાં ન પહેર્યા. જ્યારે દેવર્ષિ નારદે જોયું કે આ દેવતાઓના પુત્ર થઈને શ્રીમદથી આંધળા અને મદિરાપાન કરીને ઉદ્ધત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેમણે તેમના પર અનુગ્રહ કરવા માટે શાપ આપતા આ પ્રમાણે કહ્યું. નારદજીએ કહ્યું, જે લોકો પોતાના પ્રિય વિષયોનું સેવન કરે છે તેમની બુદ્ધિને સૌથી વધારે નષ્ટ કરનાર જો કોઈ હોય તો તે છે શ્રીમદ, અર્થાત ધન સંપત્તિનો નશો, હિંસા વગેરે રજોગુણી કાર્યો અને ખાનદાનીનું અભિમાન પણ તેનાથી વધીને બુદ્ધિને નાશ કરનાર નથી. કેમ કે શ્રીમદની સાથે સાથે તો સ્ત્રી, જુગાર અને મદિરા પણ રહે છે. ઐશ્વર્યના મદથી અને શ્રીમદથી અંધ બનીને પોતાની ઇન્દ્રિયોને આધીન રહેનારા ક્રૂર પુરુષો પોતાના નાશવાન શરીરને અજર અમર માની લે છે અને પોતાના સમાન પશુઓની હત્યા કરે છે. જે ભૂદેવ, નરદેવ, દેવ વગેરે નામોથી ઓળખાતા શરીરની અંતે શી ગતિ થશે? તેમાં જંતુઓ પડી જશે, પક્ષીઓ તેને ખાઈને વિષ્ટા બનાવી દેશે, અથવા તે બળીને ભસ્મ થઈ જશે. તેવા શરીર માટે પ્રાણીઓ સાથે દ્રોહ કરવામાં મનુષ્ય પોતાનો કયો સ્વાર્થ સમજે છે? આવું કરવાથી તો તેને નરકની જ પ્રાપ્તિ થશે. કહો તો ખરા, આ શરીર કોની સંપત્તિ છે? અન્ન આપીને જે જીવાડે છે તેની કે ગર્ભાધાન કરનાર પિતાની? આ શરીર તેને 9 મહિના પેટમાં રાખનાર માતાનું છે કે માતાને પેદા કરનાર નાનાનું? જે બળવાન પુરુષ બળપૂર્વક આ શરીર પાસે કામ કરાવી લે છે તેનું છે કે પૈસા આપીને ખરીદી લેનારનું? ચિતાની ધગધગતી આગમાં આ બળી જશે તેથી અગ્નિનું છે કે જે કૂતરા શિયાળ તેને ચૂથી ચૂથીને ખાઈ જવાની આશામાં બેઠા છે તેમનું છે? આ શરીર એક મામૂલી વસ્તુ છે. તે પ્રકૃતિથી પેદા થાય છે અને તેમાં લીન થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં મૂર્ખ પશુઓ સિવાય એવો કયો બુદ્ધિમાન છે જે આને પોતાનો આત્મા સમજીને બીજાને દુઃખ આપશે, તેમના પ્રાણ લેશે? જે દુષ્ટો શ્રીમદથી આંધળા બની રહ્યા છે તેમની આંખ ખોલવા માટે દરિદ્રતા જ અમૂલ્ય અંજન છે. કેમ કે માત્ર દરિદ્રી મનુષ્ય જ પોતાની જેમ સર્વ પ્રાણીઓને સરખા જુએ છે. જેના અંગમાં એકવાર કાંટો વાગ્યો છે તે બીજા કોઈને તેવી પીડા સહેવી પડે એવું ઈચ્છશે નહીં. કારણ કે પીડા અને તેના દ્વારા થનારા વિકારોથી તે સમજે છે કે બીજાને પણ તેવી જ પીડા થાય છે. પરંતુ જેને ક્યારેય કાંટો વાગ્યો જ નથી તે તેની પીડાનું અનુમાન નથી કરી શકતો. દરિદ્રી માણસ અભિમાન અને અક્કડપણા વિનાનો હોય છે. તે બધા પ્રકારના મદથી મુક્ત રહે છે. બલકે ભાગ્યવશ તેને જે દુઃખ ભોગવવું પડે છે તે તેના માટે એક મોટી તપસ્યા પણ છે. જેને રોજે રોજ ભોજન માટે અન્ન મેળવવું પડે છે, ભૂખથી જેનું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું છે, તે દરિદ્રીની ઇન્દ્રિયો પણ વિષયો તરફ વધારે લાલાયિત રહેતી નથી, સુકાઈ જાય છે. અને પછી પોતાના ભોગો માટે બીજા પ્રાણીઓને તે સતાવતો નથી, તેમની હિંસા કરતો નથી. જો કે સાધુ પુરુષો સમદર્શી હોય છે, છતાં તેમનો સમાગમ દરિદ્રીના માટે જ સુલભ છે. કારણ કે તેના ભોગો તો પહેલેથી જ છૂટી ગયેલા છે અને પછી સંતોના સંગથી તેની તૃષ્ણા લાલસા પણ નષ્ટ થઈ જાય છે અને તરત જ તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે. જે મહાત્માઓના ચિત્તમાં બધાના માટે ક્ષમતા છે, જે માત્ર ભગવાનના ચરણારવિંદનો મકરંદ રસ પીવા માટે સદા ઉત્સુક રહે છે, તેમને દુર્ગુણોના ભંડાર અથવા દુરાચાર્યોની આજીવિકા ચલાવનારા
અને સંપત્તિના નશામાં મશગુલ બનેલા દુરીજનોની શી જરૂર છે? તે તો તેમની ઉપેક્ષાને જ પાત્ર છે. વારુણી મદિરાનું પાન કરીને પાગલ થયેલા અને લક્ષ્મીના મદથી અંધ બનેલા, પોતાની ઇન્દ્રિયોને આધીન રહેનારા આ બંને સ્ત્રીલંપટ યક્ષોના અજ્ઞાન અને મદને હું નષ્ટ કરીશ. જુઓ તો ખરા કેટલો અનર્થ છે કે આ લોકપાલ કુબેરના પુત્રો હોવા છતાં પણ મદાંધ થઈને બેશુદ્ધ બની ગયા છે, અને તેમને એ વાતની પણ ખબર નથી કે પોતે બિલકુલ વસ્ત્રથી રહિત છે. તેથી આ બંને હવે વૃક્ષ યોનિમાં જવા યોગ્ય છે. આવું થવાથી તેમને પછી આ પ્રકારનું અભિમાન નહીં થાય. વૃક્ષ યોનિમાં જવા છતાં પણ મારી કૃપાથી આમને ભગવાનની સ્મૃતિ રહેશે, અને મારા અનુગ્રહથી દેવતાઓના 100 વર્ષ પછી આમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે, અને પછી ભગવાનના ચરણોમાં પરમ પ્રેમ પ્રાપ્ત કરીને આ પોતાના લોકમાં ચાલ્યા જશે. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, દેવર્ષિ નારદ આ પ્રમાણે કહીને ભગવાન નરનારાયણના આશ્રમ પર ચાલ્યા ગયા. નલકુબર અને મણિગ્રીવ એ બંને એકી સાથે અર્જુન વૃક્ષ બનીને યમલાર્જુન નામે પ્રસિદ્ધ થયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પરમ પ્રેમી ભક્ત દેવર્ષિ નારદનું વચન સત્ય કરવા માટે ધીરે ધીરે ખાંડણિયાને ઘસડતા ઘસડતા તે તરફ ગયા જ્યાં યમલાર્જુન વૃક્ષો હતા. ભગવાને વિચાર્યું કે દેવર્ષિ નારદ મારા અત્યંત પ્રિય છે, અને આ બંને પણ મારા ભક્ત કુબેરના પુત્રો છે. તેથી મહાત્મા નારદે જે કાંઈ કહ્યું છે તેને હું બરાબર એ રીતે જ પૂરું કરું. આવો વિચાર કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને વૃક્ષોની વચ્ચે ઘૂસી ગયા. તે તો બીજી બાજુ નીકળી ગયા, પરંતુ ખાંડણીઓ વાંકો થઈને તેમાં અટકી ગયો. દામોદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કમરમાં દોરડું બાંધેલું હતું. તેમણે પોતાની પાછળ ઘસડતા ખાંડણિયાને જ્યારે સહેજ જોરથી ખેંચ્યો કે તરત જ બંને વૃક્ષોના મૂળિયા ઉખડી ગયા. સઘળા બળ પરાક્રમના કેન્દ્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સહેજ જોર લગાવતા જ વૃક્ષોના થડ, ડાળ અને એક એક પાંદડામાં ધ્રુજારી થઈ અને બંને વૃક્ષો જોરથી પ્રચંડ અવાજ સાથે જમીન પર પડી ગયા. આ બંને વૃક્ષોમાંથી અગ્નિ જેવા તેજસ્વી 2 સિદ્ધ પુરુષ નીકળ્યા. તેઓ પોતાની કાંતિથી દિશાઓને પ્રકાશિત કરવા લાગ્યા. તેમણે સઘળા લોકોના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાસે આવીને તેમના ચરણોમાં મસ્તક મૂકીને પ્રણામ કર્યા, અને હાથ જોડીને શુદ્ધ હૃદયથી તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, બધાને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરવાવાળા પરમ યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ, આ પ્રકૃતિથી અતીત સ્વયં પુરુષોત્તમ છો. વેદવેત્તા બ્રાહ્મણો એ વાત જાણે છે કે આ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત સંપૂર્ણ જગત આપનું જ રૂપ છે. આપ જ સમસ્ત પ્રાણીઓના શરીર, પ્રાણ, અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો, તથા આપ જ સર્વશક્તિમાન કાળ, સર્વવ્યાપક અને અવિનાશી ઈશ્વર છો. આપ જ મહત્તત્વ અને પ્રકૃતિ છો, જે અત્યંત સૂક્ષ્મ અને સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ રૂપ છે. આપ જ સમસ્ત સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરોના કર્મ, ભાવ, ધર્મ અને સત્તાને જાણવાવાળા બધાના સાક્ષી પરમાત્મા છો. આપ દ્રશ્ય તરીકે જણાતા બુદ્ધિ, અહંકાર અને ઇન્દ્રિયાદિ પ્રાકૃત ગુણોરૂપી વિકારો દ્વારા ગ્રહણ કરી શકાતા નથી. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરના આવરણથી ઢંકાયેલો એવો કયો પુરુષ છે જે આપને જાણી શકે? કેમ કે આપ તો એ શરીરની પહેલા પણ એકરસ વિદ્યમાન હતા. સમસ્ત પ્રપંચના વિધાતા ભગવાન વાસુદેવને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. પ્રભુ, આપના દ્વારા પ્રકાશિત થનારા ગુણોથી જ આપે આપનો મહિમા છુપાવી રાખ્યો છે. હે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ, અમે આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આપ પ્રાકૃત શરીરથી રહિત છો,
છતાં સાધારણ દેહધારી પ્રાણીઓમાં કદી સંભવે નહીં તેવા આપના અતુલ પરાક્રમો દ્વારા તે શરીરોમાં આપના અવતારોનું અનુમાન કરી શકાય છે. પ્રભુ, આપ જ સમસ્ત લોકોની કામનાઓ પૂરી કરવા માટે, તેમના કલ્યાણ અને મોક્ષ માટે અત્યારે પોતાની સમસ્ત શક્તિઓ સહિત અવતર્યા છો. હે પરમ મંગળ મૂર્તિ, આપને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ, આપને નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. પરમ શાંત, બધાના હૃદયમાં વિહાર કરવા વાળા યદુવંશ શિરોમણી શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર હો. હે અનંત, અમે આપના દાસાનું દાસ છીએ, આપ અમારો સ્વીકાર કરો. દેવર્ષિ ભગવાન નારદજીના પરમ અનુગ્રહથી જ અપરાધ કરનારાઓને આપના દર્શન થયા છે. પ્રભુ, અમારી વાણી આપના ગુણાનુવાદ ગાવામાં, અમારા હાથ આપના સેવા કર્મમાં, અમારું મન આપના ચરણોનું સ્મરણ કરવામાં, અમારું મસ્તક આપના નિવાસરૂપ જગતને પ્રણામ કરવામાં અને અમારી દ્રષ્ટિ આપના પ્રત્યક્ષ શરીરરૂપ સત્પુરુષોનું દર્શન કરવામાં તત્પર રહો. શ્રી શુકદેવજી બોલ્યા, નલકુબર અને મણિગ્રીવે આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવાથી દોરડાથી ખાંડણિયા સાથે બંધાયેલા સુંદરતા અને મધુરતાના ભંડાર ગોકુલેશ્વર ભગવાને સ્મિત હાસ્ય કરતા તેમણે કહ્યું. શ્રી ભગવાને કહ્યું, તમે લોકો લક્ષ્મીના મદથી અંધ બની રહ્યા હતા. હું પહેલેથી જ એ વાત જાણતો હતો કે પરમ દયાળુ દેવર્ષિ નારદે શાપ આપીને તમારું ઐશ્વર્ય ખતમ કરીને તથા આ પ્રમાણે તમારા ઉપર કૃપા કરી. જેમની બુદ્ધિ સમાન છે અને હૃદય પૂર્ણ રૂપે મને સમર્પિત છે, તેવા સાધુ પુરુષોના દર્શનથી બંધન છૂટી જાય છે. જેમ સૂર્યોદય થતા મનુષ્યના નેત્રોની સામે અંધકાર રહેતો નથી, તેથી નલકુબર અને મણિગ્રીવ, તમે લોકો મારે પરાયણ થઈને તમારે ઘેર જાઓ. તમને સંસારના ચકવારમાંથી છોડાવનારા અનન્ય ભક્તિભાવની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, જ્યારે ભગવાને આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે તે બંનેએ તેમની પરિક્રમા કરી વારંવાર પ્રણામ કર્યા. ત્યારબાદ ખાંડણિયાથી બંધાયેલા સર્વેશ્વરની આજ્ઞા લઈને તે લોકોએ ઉત્તર દિશા તરફ પ્રયાણ કર્યું. 10મા સ્કંધ પૂર્વાર્ધ અંતર્ગત નારદ શાપ નામનો 10મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 11મો અધ્યાય. ગોકુલથી વૃંદાવન જવું તથા વત્સાસુર અને બકાસુરનો ઉદ્ધાર. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, વૃક્ષો પડવાથી જે ભયંકર અવાજ થયો તે નંદબાવા વગેરે ગોવાળોએ સાંભળ્યો. તેમના મનમાં એવી શંકા થઈ કે ક્યાંક આકાશમાંથી વીજળી તો પડી નથી ને. બધા જ ભયભીત થઈને વૃક્ષો પાસે દોડી આવ્યા. ત્યાં પહોંચીને તે લોકોએ જોયું કે બંને અર્જુન વૃક્ષો પડી ગયા છે. જો કે વૃક્ષો પડવાનું કારણ સ્પષ્ટ હતું. ત્યાં જ તેમની સામે જ ખાંડણિયાથી દોરડા સાથે બંધાયેલા શ્રી કૃષ્ણ ખાંડણીઓ ખેંચી રહ્યા હતા. પરંતુ તેઓ સમજી ન શક્યા આ કોનું કામ છે, આવી આશ્ચર્યજનક દુર્ઘટના કઈ રીતે બની. આવું વિચારીને તેઓ ભયભીત થઈ ગયા. તેમની બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ ગઈ. ત્યાં થોડા બાળકો રમતા હતા. તેમણે કહ્યું, અરે, આજ કનૈયાનું તો કામ છે. આ બંને વૃક્ષની વચ્ચે થઈને નીકળી રહ્યો હતો. ખાંડણીઓ વાકો થઈ જતા બીજી બાજુથી કનૈયાએ તેને ખેંચ્યો અને વૃક્ષો પડી ગયા. અમે તો આમાંથી નીકળેલા 2 પુરુષો પણ જોયા છે. પરંતુ ગોવાળોએ છોકરાઓની વાત ન માની. તેઓ કહેવા લાગ્યા, એક નાનકડો બાળક આટલા મોટા વૃક્ષોને ઉખાડી નાખે, આવું ક્યારેય સંભવ નથી. કોઈને મનમાં શ્રી કૃષ્ણની અગાઉની લીલાઓનું સ્મરણ કરીને શંકા પણ થઈ. નંદબાબાએ જોયું તેમનો પ્રાણપ્રિય બાળક દોરડાથી બંધાયેલો ખાંડણીઓ ઘસડતો જઈ રહ્યો છે.
તેઓ હસવા લાગ્યા અને જઈને તરત તેમણે દોરડાની ગાંઠ છોડી નાખી. સર્વશક્તિમાન ભગવાન ક્યારેક ક્યારેક ગોપીઓના ફોસલા વવાથી સાધારણ બાળકની જેમ નાચતા હતા, ક્યારેક ભોળા ભલા અજાણ્યા બાળકની જેમ ગાવા લાગતા. તેઓ ગોપીઓના હાથની જાણે કઠપૂતળી જેવા બધી રીતે ગોપીઓને આધીન થઈ ગયા. કોઈક વાર કોઈ કહેતું, લાલા જરા પેલો પાટલો લઈ આવને, જરા પેલો બાજોટ લઈ આવને, જરા પેલા તોલવાના બાટ, ક્યારેક પેલી પાદુકા લાવને, તો લાલાજી લઈ આવતા. તો ક્યારેક પોતાના ભક્તોને સુખ કરવા પહેલાની જેમ સાથળ ઉપર હાથ ઠોકતા. આ પ્રમાણે સર્વશક્તિમાન ભગવાન પોતાની બાળ લીલાઓથી વ્રજવાસીઓને આનંદિત કરતા અને સંસારમાં જે લોકો તેમના રહસ્યને જાણવા વાળા છે તેમને એ દેખાડતા હતા કે હું મારા સેવકોના વશમાં છું. એક દિવસ કોઈ ફળ વેચનારી આવીને અરે ફળ લો એવું બોલતી હતી. આ સાંભળતા જ સમસ્ત કર્મો અને ઉપાસનાઓનું ફળ આપવા વાળા ભગવાન અચ્યુત ફળ ખરીદવા માટે પોતાની નાનકડી અંજલિમાં અનાજ લઈને દોડી ગયા. તેમની અંજલિમાંથી અનાજ તો રસ્તામાં જ વેરાઈ ગયું, પરંતુ ફળ વેચવા વાળીએ તેમના બંને હાથ ફળોથી ભરી દીધા. આ બાજુ ભગવાને પણ ફળની ટોપલી રત્નોથી ભરી દીધી. ત્યાર પછી એક દિવસ યમલાર્જુન વૃક્ષોને ઉખાડી નાખનારા શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ બાળકોની સાથે રમતા રમતા યમુના કિનારે ચાલ્યા ગયા અને રમતમાં જ મગ્ન થઈ ગયા. ત્યારે રોહિણીજીએ તેમને ઘરે બોલાવ્યા. ઓ કૃષ્ણ, ઓ બલરામ, જલ્દી આવો. પરંતુ રોહિણીજીના બોલાવાથી તે આવ્યા નહીં, કેમ કે તેમનું મન રમતમાં પરોવાઈ ગયું હતું. જ્યારે બોલાવાથી પણ બંને બાળકો ન આવ્યા ત્યારે રોહિણીજીએ વાત્સલ્ય મૂર્તિ યશોદાજીને મોકલ્યા. શ્રી કૃષ્ણ અને બળરામ ગોપ બાળકોની સાથે ઘણીવારથી રમતા હતા. યશોદાજીએ જઈને બોલાવ્યા. તે સમયે પુત્રના પ્રતિ વાત્સલ્ય સ્નેહને કારણે તેમના સ્તનોમાંથી દૂધ સ્ત્રવી રહ્યું હતું. તેઓ જોર જોરથી બોલાવવા લાગ્યા, મારા પ્યારા કનૈયા, ઓ કૃષ્ણ, કમલ નયન, શ્યામ સુંદર, બેટા ચાલો સ્તનપાન કરી લો. હવે રમવાનું બંધ કરો દીકરા, તમને ભૂખ લાગી હશે. જુઓ દીકરા, રમી રમીને કેવા થાકી ગયા છો. મારા વહાલા દીકરા રામ, તમે તો પૂરા પરિવારને આનંદ આપવા વાળા છો. તમારા નાના ભાઈને લઈને જલ્દી આવી જાઓ. જુઓ ભાઈ, આજે તમે બહુ વહેલો નાસ્તો કર્યો હતો, હવે તો તમારે કંઈક ખાવું જોઈએ. બેટા બલરામ વ્રજરાજ ભોજન કરવા બેસી ગયા છે, પરંતુ તેઓ હજી તમારી વાટ જોઈ રહ્યા છે. આવો, અમને આનંદિત કરો. બાળકો, હવે તમે પણ સૌના ઘરે જાઓ. બેટા જુઓ તો ખરા, તમારું આખું શરીર ધૂળથી રગદોળાઈ ગયું છે. આવો, જલ્દી જલ્દીથી સ્નાન કરી લો. આજે તમારું જન્મ નક્ષત્ર છે. પવિત્ર થઈને બ્રાહ્મણોને ગોદાન કરો. જુઓ જુઓ, તમારા મિત્રોને તેમની માતાઓએ કેવા નવરાવી ધોવડાવીને અને કેવા સુંદર મજાના કપડાં પહેરાવ્યા છે. હવે તમે પણ નાઈ ધોઈ ખાઈ પી પહેરી ઓઢીને પછી રમજો. પરીક્ષિત, યશોદા માતાના મન પ્રાણ બધું જ પ્રેમ બંધનથી બંધાયેલું હતું. તેઓ ચરાચર જગતના શિરોમણી ભગવાનને પોતાનો પુત્ર સમજતા હતા અને આ પ્રમાણે કહીને એક હાથે બલરામ અને બીજા હાથે શ્રી કૃષ્ણને પકડીને ઘરે લઈ આવ્યા. ત્યારબાદ તેમણે પુત્રના કલ્યાણ માટે જે કાંઈ કરવું હતું તે બહુ જ પ્રેમથી કર્યું. જ્યારે નંદબાવા વગેરે વૃદ્ધ ગોપોએ જોયું કે મહાવનમાં તો મોટા મોટા ઉત્પાત થવા લાગ્યા છે, ત્યારે તે બધા ભેગા થઈને હવે વ્રજવાસીઓએ શું કરવું જોઈએ એના પર વિચાર કરવા લાગ્યા. તેમનામાં અવસ્થા અને જ્ઞાન બંનેમાં મોટા ઉપનંદનજી નામના ગોપ હતા. તેમને એ વાતની ખબર હતી કે કયા સમયે કયા સ્થાન પર કઈ વસ્તુથી કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. સાથે સાથે તેઓ એવું પણ ઈચ્છતા હતા
કે રામ અને શ્યામ સુખી રહે, તેમના ઉપર કોઈ વિપત્તિ ન આવે. તેમણે કહ્યું, ભાઈઓ, હવે અહીં એવા મોટા મોટા ઉત્પાતો થવા લાગ્યા છે જે બાળકો માટે બહુ જ ખતરનાક છે. તેથી જો આપણે ગોકુળ અને ગોકુળવાસીઓનું હિત ઈચ્છતા હોઈએ તો આપણે અહીંથી પોતાના ડેરા તંબુ ઉઠાવીને ચાલ્યા જવું જોઈએ. જુઓ, આ સામે બેઠેલો નંદરાયનો લાડલો સૌથી પહેલાં તો બાળક માટે કાલ સ્વરૂપિણી હત્યારી પૂતનાની ગુંચાલમાંથી કોઈક રીતે ઉગરી ગયો. ત્યાર પછી ભગવાનની બીજી કૃપા એ થઈ કે આના ઉપર આટલું મોટું ગાડું પડતા પડતા રહી ગયું. વંટોળિયાનું રૂપ લઈને આવેલા દૈત્યે તો આને આકાશમાં લઈ જઈને મોટી આપત્તિમાં જ ધકેલી દીધો હતો. પરંતુ ત્યાંથી તે જ્યાં શિલા પર પડ્યો ત્યારે પણ આપણા કુળદેવતાઓએ આ બાળકની રક્ષા કરી. યમલાર્જુન વૃક્ષો પડી જતા તેમની વચ્ચે આવી જઈને પણ આ અથવા બીજો કોઈ બાળક મર્યો નહીં. આનાથી પણ એ જ સમજવું જોઈએ કે ભગવાને આપણી રક્ષા કરી છે. તેથી જ્યાં સુધી કોઈ બહુ મોટું અનિષ્ટકારી દુર્ભાગ્ય આપણને અને આપણા વ્રજને નષ્ટ ન કરી દે ત્યાં સુધીમાં આપણે આપણા બાળકોને લઈને અનુચરો સાથે અહીંથી અન્યત્ર ચાલ્યા જઈએ. વૃંદાવન નામનું વન પશુઓને માટે હિતકારી છે. ગોપ ગોપીઓ અને ગાયોને સેવવા યોગ્ય છે. તેમાં પવિત્ર લીલા લીલા ઘાસ અને વેલાઓથી ભરપૂર બીજા પણ નાના નાના વન છે. તેથી જો તમને બધાને આ વાત યોગ્ય લાગતી હોય તો આજે જ આપણે ત્યાં જવા માટે નીકળી જઈએ. ચાલો, ગાડા જોડો, ઢીલ ન કરો અને પહેલા ગાયોને કે જે આપણી એકમાત્ર સંપત્તિ છે ત્યાં મોકલી દઈએ. ઉપનંદની વાત સાંભળીને બધા ગોપોએ એકી અવાજે કહ્યું, બહુ સારું, બહુ સારું. આ બાબતે કોઈનો મતભેદ ન હતો. બધા લોકો પોતાની ટોળે ટોળા ગાયો એકઠી કરી અને ગાડા ઉપર ઘરવખરી મૂકીને વૃંદાવન જવા રવાના થયા. પરીક્ષિત ગોવાળોએ વૃદ્ધોને, સ્ત્રીઓને અને બાળકોને ગાડામાં બેસાડી દીધા અને પોતે તેમની પાછળ પાછળ ધનુષ્ય બાણ લઈને સાવધાનીપૂર્વક ચાલવા લાગ્યા. તેમણે ગાયો અને વાછડાઓને તો બધાથી આગળ કરી લીધા અને તેમની પાછળ પાછળ શૃંગવાદ્ય વગાડતા તુરીના મોટા નાદ કરતા ચાલતા હતા. તેમની સાથે પુરોહિતો પણ હતા. ગાડામાં બેઠેલી ગોપીઓ વક્ષસ્થળ પર તાજું કેસર લગાવીને, ગળામાં સુંદર કંઠીઓ અને સુંદર વસ્ત્રો પહેરીને ખૂબ જ આનંદપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓનું ગાન કરતી હતી. યશોદાજી અને રોહિણીજી પણ ખૂબ સજી ધજીને પોતપોતાના પ્રિય પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામની સાથે એક ગાડામાં બેઠા હતા. તેમણે પોતાના બંને બાળકોની કાલી કાલી વાણી સાંભળી સાંભળીને તૃપ્તિ થતી ન હતી અને વધારે ને વધારે સાંભળવા ઉત્સુક હતા. વૃંદાવન અતિ સુંદર વન છે. ભલે ગમે તે ઋતુ હોય ત્યાં સુખ જ સુખ છે. તેમાં પ્રવેશ કરીને ગોવાળોએ પોતાના ગાડાને અર્ધચંદ્રકારે ગોઠવી દીધા અને ગોધન માટે રહેવા યોગ્ય સ્થાન બનાવી લીધું. પરીક્ષિત, વૃંદાવન, ગોવર્ધન પર્વત તથા યમુનાના કિનારાઓ જોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીને બહુ આનંદ થયો. રામ અને શ્યામ બંને પોતાની કાલી બોલી અને અત્યંત મધુર બાળ સ્વાભાવિક લીલાઓથી ગોકુળની જેમ જ વૃંદાવનમાં પણ વ્રજવાસીઓને આનંદ આપતા હતા. થોડા જ દિવસોમાં તેઓ વાછરડા ચરાવનાર વત્સપાલ થયા. બીજા ગ્વાલ બાળકોની સાથે રમવા માટે ઘણા બધા સાધનો લઈને તેઓ ઘરથી નીકળી પડતા અને ગાયોના ગોષ્ઠ પાસે જ પોતાના વાછરડાઓને ચારતા. શ્યામ અને રામ ક્યાંક વાંસળી વગાડી રહ્યા છે, ક્યાંક ગોફણોથી ફેંકા કે ગોળા ફેંકી રહ્યા છે. કોઈક સમયે ઝાંઝરની ઘૂઘરીઓના જણકાર સાથે નૃત્ય કરી રહ્યા છે, તો ક્યારેક બનાવટી ગાય અને બળદ બનીને રમી રહ્યા છે.
એક બાજુ જુઓ તો સાંઢ બનીને પડકારતા પરસ્પર લડી રહ્યા છે, તો બીજી બાજુ મોર, કોયલ, વાંદરા વગેરે પ્રાણીઓની જેમ અવાજ કરી તેમનું અનુકરણ કરી રહ્યા છે. પરીક્ષિત, આ પ્રમાણે સર્વશક્તિમાન ભગવાન સાધારણ બાળકોની જેમ રમ્યા કરતા હતા. એક દિવસની વાત છે. શ્યામ અને બલરામ પોતાના પ્રિય મિત્રો સાથે યમુના કિનારે વાછડા ચરાવી રહ્યા હતા. તે સમયે તેમને મારી નાખવાના ઈરાદે એક વત્સાસુર નામનો દૈત્ય આવ્યો. ભગવાને જોયું કે તે બનાવટી વાછડાનું રૂપ લઈને વાછડાના ટોળામાં ભરાઈ ગયો છે. આંખોના ઈશારાથી બલરામજીને દેખાડીને તેઓ ધીરે ધીરે તેની પાસે પહોંચી ગયા. ત્યારે એવું લાગતું હતું કે જાણે તે દૈત્યને ઓળખતા નથી અને તે હુષ્ટપુષ્ટ વાછડા ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેને પૂંછડી સાથે પાછલા 2 પગોથી પકડીને આકાશમાં ગુમાવ્યો અને તેના પ્રાણ નીકળી જતા કોઠાના ઝાડ પર ફેંકી દીધો. તેનું લાંબુ પહોળું દૈત્ય શરીર કેટલાયે કોઠાના વૃક્ષોને પાડતું જમીન પર પડ્યું. આ જોઈને ગોપ બાળકોના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. તેમણે બહુ સારું કહીને પોતાના પ્રિય કનૈયાની પ્રશંસા કરી. દેવતાઓ પણ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. પરીક્ષિત, જે બધા લોકોના એકમાત્ર પાલક તે શ્યામ અને બલરામ હવે વત્સપાલ થઈ પ્રાતઃકાળનું ભોજન સાથે રાખી ગાયો તથા વાછરડાઓ ચારતા એક વનથી બીજા વનમાં ઘૂમ્યા કરતા હતા. એક દિવસ બધા ગોપ બાળકો પોતાના ટોળે ટોળા વાછડાને પાણી પાવા જળાશય પાસે લઈ ગયા. તેમણે પહેલા વાછડાને પાણી પાયું અને પછી પોતે પીધું. ગોપ બાળકોએ જોયું કે ત્યાં એક બહુ મોટું પ્રાણી બેઠેલું છે. તે એવું લાગતું હતું કે જાણે ઇન્દ્રના વજ્રથી કપાઈને કોઈ પર્વતનો ટુકડો પડેલો હોય. ગોપ બાળકો તેને જોઈને ડરી ગયા. તે બક નામનો એક મોટો ભારે અસુર હતો, જે બગલાનું રૂપ લઈને ત્યાં આવ્યો હતો. તેની ચાંચ બહુ લાંબી અને તીક્ષ્ણ હતી. તે પોતે બહુ બળવાન હતો. તે એકદમ આવીને શ્રી કૃષ્ણને ગળી ગયો. જ્યારે બળરામ વગેરે બાળકોએ જોયું કે ઘણો મોટો બગલો શ્રી કૃષ્ણને ગળી ગયો છે, ત્યારે તે બધા પ્રાણ નીકળી ગયા પછી ઇન્દ્રિયોની જેમ શિથિલ અને અચેત થઈ ગયા. પરીક્ષિત, શ્રી કૃષ્ણ લોક પિતામહ બ્રહ્માના પણ પિતા છે. તેઓ લીલાથી જ ગોપ બાળક બનેલા છે. જ્યારે તે બગલાના તાળવાની નીચે પહોંચ્યા ત્યારે અગ્નિની જેમ તેનું તાળવું બળવા લાગ્યું. તેથી તે દૈત્યે શ્રી કૃષ્ણના શરીર પર કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા પહોંચાડ્યા વિના તેમને ઓકી કાઢ્યા અને પછી બહુ ક્રોધિત થઈને પોતાની મોટી અને કઠોર ચાંચથી શ્રી કૃષ્ણ પર પ્રહાર કરવા દોડ્યો. કંસનો મિત્ર બકાસુર હજી ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર ઝપટવાની તૈયારીમાં હતો. ત્યારે ભગવાને પોતાના 2 હાથથી તેની ઉપર નીચેની બંને ચાંચને પકડીને ગોપ બાળકોની સામે જ રમતા રમતા ખસના ઘાસની પેઠે ચીરી નાખ્યો. આ જોઈને દેવતાઓને બહુ આનંદ થયો. બધા દેવતાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પર નંદનવનના મોગરા, ચમેલી વગેરેના પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા તથા શંખ નગારા વગાડીને તથા સ્તોત્રો દ્વારા તેમને પ્રસન્ન કરવા લાગ્યા. આ બધું જોઈને બધા જ ગોપ બાળકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. જ્યારે બલરામ વગેરે બાળકોએ જોયું કે શ્રી કૃષ્ણ બગલાના મુખમાંથી નીકળીને અમારી પાસે આવી ગયા છે, ત્યારે તેમને એવો આનંદ થયો જેમ પ્રાણોના સંચારથી ઇન્દ્રિયો સચેત અને આનંદિત થઈ જાય. બધા ભગવાનને અલગ અલગ ભેટી પડ્યા. ત્યાર પછી પોતપોતાના વાછડા સાથે બધા વ્રજમાં આવ્યા અને આવીને બધાએ ઘરના લોકોને બધી હકીકત કહી સંભળાવી. પરીક્ષિત, બકાસુરના વધની ઘટના સાંભળીને બધા ગોપ ગોપીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
તેમને એવું લાગ્યું કે જાણે લાલાજી સાક્ષાત મૃત્યુના મુખમાંથી પાછા આવ્યા હોય. તેઓ બધા બહુ જ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રેમ અને આદર સાથે શ્રી કૃષ્ણને નિહાળવા લાગ્યા. તેમના નેત્રોની પ્યાસ વધતી જ જતી હતી. કોઈ રીતે તેમને તૃપ્તિ થતી ન હતી. તેઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા, અરે આ કેટલા આશ્ચર્યની વાત છે. આ બાળકને કેટલીય વાર મૃત્યુના મુખમાં જવું પડ્યું, પરંતુ જેમણે આ બાળકનું અનિષ્ટ કરવા ઈચ્છ્યું તેનું જ અનિષ્ટ થયું, કારણ કે તેમણે પ્રથમ બીજાનું અનિષ્ટ કર્યું હતું. આવું બધું થવા છતાં પણ તે ભયંકર અસુરો આ બાળકનું કંઈ બગાડી શકતા નથી. આવે છે મારી નાખવાની દાનતથી, પરંતુ અગ્નિ પર પડીને પતંગિયાની જેમ ઉલટાના પોતે જ સ્વાહા થઈ જાય છે. સાચું જ છે, બ્રહ્મવેતા મહાત્માઓના વચન ક્યારેય અસત્ય નથી થતા. જુઓને મહાત્મા ગર્ગાચાર્યજીએ જેટલી વાતો કહી હતી બધી જ અક્ષરશઃ સાચી પડી રહી છે. નંદ બાવા વગેરે ગોવાળો આ પ્રમાણે ખૂબ આનંદથી પોતાના શ્યામ અને રામની વાતો કર્યા કરતા. તેઓ તેમાં એટલા તન્મય રહેતા કે તેમને સંસારની આધિ વ્યાધિની કાંઈ ખબર જ પડતી નહીં. એ જ પ્રમાણે શ્યામ અને બલરામ ગોપ બાળકોની સાથે ક્યારેક સંતા કુકડી રમતા, તો ક્યારેક પાડો બાંધતા, ક્યારેક વાંદરાઓની જેમ કૂદકા મારતા, તો ક્યારેક વિચિત્ર રમતો રમતા. આ પ્રમાણે બાળલીલાઓથી વ્રજમાં પોતાની કુમારાવસ્થા વ્યતીત કરી. દશમા સ્કંધ પૂર્વાર્ધ અંતર્ગત વત્સબકવધ નામનો 11મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 12મો અધ્યાય અઘાસુરનો ઉદ્ધાર. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, એક દિવસ નંદનંદન શ્યામ સુંદર વનમાં જ ભોજન કરવાના વિચારથી પ્રાતઃકાળે ઉઠીને શૃંગવાદ્યના મધુર ધ્વનિથી પોતાના સાથી ગોપ બાળકોને જગાડીને વાછડાને આગળ કરી તેઓ વ્રજમંડળમાંથી ચાલી નીકળ્યા. શ્રી કૃષ્ણની સાથે તેમના પ્રેમી હજારો ગ્વાલ બાળકો સુંદર શિકા, છડીઓ, શૃંગવાદ્યો તથા વાંસળીઓ લઈ પોતાના હજારો વાછડાને આગળ કરીને ખૂબ પ્રસન્નતાથી પોતપોતાના ઘરોમાંથી નીકળી પડ્યા. તેઓ શ્રી કૃષ્ણના અગણિત વાછડાઓ સાથે પોતાના વાછડાને ભેગા કરી ચરાવતા ચરાવતા બાળ ક્રીડાઓ કરતા કરતા વિચરવા લાગ્યા. જો કે બધા જ ગોપ બાળકોએ કાચના ચણોઠીના મણીઓના તથા સોનાના દાગીના પહેર્યા હતા. તેમ છતાં તેમણે વૃંદાવનના લાલ, પીળા, લીલા ફળોથી, નવી નવી કુંપળોથી, રંગબેરંગી પુષ્પગુચ્છોથી, મોરપીંછથી અને સપ્ત ધાતુઓથી પોતાને શણગારી લીધા હતા. કોઈ કોઈનું શીકું ચોરી લેતા, તો કોઈ કોઈની છડી અથવા વાંસળી ચોરી લેતા. જ્યારે તે વસ્તુઓના માલિકને ખબર પડતી ત્યારે તે ચોરી લેનાર કોઈ બીજા તરફ તે દૂર ફેંકી દેતો, બીજો ત્રીજાને અને ત્રીજો વધારે દૂર ચોથાની પાસે ફેંકતો. પછી હસીને તે વસ્તુ પાછી આપી દેતા. જ્યારે શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણ વનની શોભા જોવા માટે થોડા આગળ વધી જતા ત્યારે તેમનો સ્પર્શ કરવા માટે પહેલો હું આ પ્રમાણે આપસમાં હરીફાઈ કરતા બધા જ તેમની તરફ દોડી જતા અને તેમનો સ્પર્શ કરીને આનંદમગ્ન થઈ જતા. કોઈ વાંસળી વગાડી રહ્યા છે, તો કોઈ શૃંગવાદ્યો ફૂંકી રહ્યા છે. કોઈ ભમરાઓ સાથે ગુંજરવ કરતા, કેટલાક કોયલો સાથે ટહુકા કરતા, કેટલાક પક્ષીઓની છાયા સાથે દોડતા, કેટલાક હંસો સાથે ચાલતા, કેટલાક બગલાઓ સાથે બેસતા, કેટલાક મોરો સાથે નૃત્ય કરતા, કેટલાક ઝાડની ડાળીઓ પરથી લટકતા વાંદરાઓના પૂંછડા ખેંચતા, કેટલાક તેમના પૂંછડાઓ પકડી ઝાડ પર ચડતા, કેટલાક તેમની સાથે ચાડા કરતા, કેટલાક તેમની સાથે વૃક્ષો પર કૂદતા,
કેટલાક દેડકાઓ સાથે કૂદતા, કેટલાક નદીના પ્રવાહમાં નાહતા, કેટલાક પાણીમાં પોતાનો પડછાયો જોઈને હસતા, તો કેટલાક પોતાના શબ્દોના પડઘાઓને સારા ખોટા કહી રહ્યા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાની સંતો માટે સ્વયં બ્રહ્મરૂપ, સુખરૂપ અને જે આનંદરૂપ હતા, તે જ દાસ્યભાવ, સેવક ભાવ રાખતા દાસજનોને શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સ્વામી અને આરાધ્ય દેવ લાગતા હતા. અને માયાને આધીન થઈ રહેલા મનુષ્યોને તો તેઓ મનુષ્યના બાળક તરીકે જ લાગતા હતા. આવા આનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની સાથે રમનારા ગોપ બાળકો કેટલા પુણ્યાત્મા હશે. ઘણા જન્મો સુધી દુઃખ અને પરિશ્રમ વેઠીને જેમણે પોતાના ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ વશમાં કરી લીધા છે, તેવા યોગીઓ માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળની રજ સુલભ નથી. તે જ ભગવાન સ્વયં જે વ્રજવાસી ગોપ બાળકોની આંખો સામે રહીને હંમેશા રમતો રમે છે, તેમના સૌભાગ્યનો મહિમા આથી વિશેષ શો હોઈ શકે? શ્રી શુકદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા, પરીક્ષિત, આ જ સમયે અઘાસુર નામનો એક મહાદૈત્ય આવી ચડ્યો. તે ગોપ બાળકોની અને શ્રી કૃષ્ણની સુખમય ક્રીડા જોઈ ન શક્યો. તેના હૃદયમાં બળતરા થવા લાગી. તે એટલો ભયંકર હતો કે અમૃતપાન કરીને અમર થયેલ દેવતાઓ પણ તેનાથી પોતાનો જીવ બચાવવા ચિંતિત રહેતા હતા અને એ વાતની રાહ જોતા હતા કે કોઈ રીતે આનું મૃત્યુ થાય. અઘાસુર પુત્ર અને બકાસુરનો નાનો ભાઈ હતો તથા કંસનો મોકલેલો હતો. તે શ્રી કૃષ્ણ, શ્રી દામા વગેરે ગોવાળોને જોઈને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ કૃષ્ણ જ મારા સગા ભાઈ અને બહેનને મારવા વાળો છે. તેથી આજે હું તેને ગોપ બાળકો સાથે મારી નાખીશ. જ્યારે આ બધા મરીને મારા તે બંને ભાઈ બહેનના મૃત્યુના તર્ણરૂપી તિલાંજલિ બની જશે, ત્યારે વ્રજવાસી પોતાની મેળે મૂળદા જેવા થઈ જશે. સંતાનો જ પ્રાણીઓના પ્રાણ છે. જ્યારે પ્રાણ જ નહીં રહે ત્યારે શરીર કઈ રીતે રહેશે? એમના મૃત્યુથી વ્રજવાસીઓ આપમેળે મરી જશે. આવો નિર્ણય કરીને તે દુષ્ટ દૈત્ય અજગરનું રૂપ લઈને રસ્તામાં સૂઈ ગયો. તેનું તે અજગર શરીર 1 યોજન મોટા લાંબા પર્વત જેવું વિશાળ, જાડું અને બહુ જ વિચિત્ર હતું. તેની દાનત બધા બાળકોને ગળી જવાની હતી. તેથી તેણે ગુફા જેવડું પોતાનું મોઢું ફાડી રાખ્યું હતું. તેનો નીચલો હોઠ જમીનને અને ઉપરનો હોઠ વાદળોને અટકતો હતો. તેના જડબા ગુફાઓ જેવા હતા અને દાઢો પર્વતના શિખર જેવી જણાતી હતી. મોઢામાં ઘોર અંધકાર હતો. જીભ વિશાળ પહોળા માર્ગ જેવી દેખાતી હતી. શ્વાસ તીક્ષ્ણ પવન જેવો હતો અને દ્રષ્ટિ દાવાનળ જેવી હતી. અઘાસુરનું આવું રૂપ જોઈને બાળકો સમજ્યા કે આપણા વૃંદાવનની આ કોઈ અજાયબી છે. તેને જોઈને સર્વ ગોપ કુમારો એને વૃંદાવનની સુંદર ગુફા માની રમતમાં તેની અજગરના પહોળા મુખ સાથે સરખામણી કરવા લાગ્યા. કોઈ કહેતું, મિત્રો અચ્છા બતાવો તો આ જે આપણી સામે કોઈ પ્રાણી જેવું કંઈક બેઠું છે, તે આપણને ગળી જવા માટે ખોલેલા અજગરના મોઢા જેવું નથી? બીજાએ કહ્યું, ખરેખર સૂર્યના કિરણો પડવાથી જે વાદળા લાલ લાલ થઈ ગયા છે તે એવા જણાય છે જાણે બરાબર અજગરનો ઉપરનો હોઠ હોય. અને તે જ વાદળાના પડછાયાથી આજે નીચેની જમીન લાલ લાલ દેખાય છે, તે જ તેનો નીચલો હોઠ હોય એવું લાગે છે. ત્રીજા ગોપ બાળકે કહ્યું, હા સાચું જ છે. જુઓ તો ખરા, શું આ ડાબી અને જમણી બાજુની પર્વતની ગુફાઓ અજગરના જડબાની સરખામણી નથી કરતી? અને ઊંચી ઊંચી શિખરોની હારમાળા તો સ્પષ્ટ રૂપે અજગરની દાઢો જેવી લાગે છે. ત્યારે ચોથાએ કહ્યું, અરે ભાઈ, આ લાંબી પહોળી સડક તો બરાબર અજગરની જીભ જેવી જ જણાય છે. અને આ ગિરિકંદરાઓની વચ્ચેનો અંધકાર તો તેના મોઢાની અંદરના ભાગની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ છે.
કોઈ બીજા ગોવાળે કહ્યું, જુઓ જુઓ, એવું જણાય છે કે ક્યાંક અહીં જંગલમાં આગ લાગી છે, તેથી આ ગરમ અને તીક્ષ્ણ હવા આવી રહી છે. પરંતુ અજગરના શ્વાસ સાથે આનો કેવો મેળ બેસી ગયો, અને એ જ આગમાં બળી ગયેલા પ્રાણીઓના જેવી દુર્ગંધ પણ આવી રહી છે, જાણે અજગરના પેટમાં મરી ગયેલા જીવોના માંસની જ દુર્ગંધ હોય. ત્યારે તેમનામાંથી એકે કહ્યું, જો આપણે આના મુખમાં ઘૂસી જઈએ તો શું આ આપણને ગળી જશે? અરે, આ શું ગળી જવાનો હતો? ક્યાંક આવું કરવાની મૂર્ખતા કરી બેસે તો એક ક્ષણમાં બકાસુરની જેમ નષ્ટ થઈ જશે. આપણો આ કનૈયો તેને છોડશે થોડો? આ પ્રમાણે કહેતા કહેતા તે ગોપ બાળકો બકાસુરને હરનારા શ્રી કૃષ્ણનું સુંદર મુખ જોતા અને તાલીઓ પાડતા પાડતા હસતા હસતા અઘાસુરના મુખમાં ઘૂસી ગયા. પણ અજગરના રૂપવાળા તે રાક્ષસને ન જાણતા તે બાળકોનું પૂર્વોક્ત મિથ્યા ભાષણ સાંભળીને શ્રી કૃષ્ણે એવું જાણી લીધું કે આ અજગરનું રૂપ ધારણ કરનારો અસુર જ છે. તેઓ સમસ્ત પ્રાણીઓના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે, તેનાથી શું છુપું રહી શકે? છતાં આ બાળકોને મિથ્યા પહાડ જેવો જણાય છે. આવો વિચાર કરી બાળકોને અટકાવવાનો ભગવાને વિચાર કર્યો. એટલામાં તો તે બાળકો વાછરડાઓ સાથે તે અજગરના મુખમાં પેશી ગયા. પરંતુ રાક્ષસ અઘાસુર મરણ પામેલા પોતાના ભાઈ બહેનોને યાદ કરી બકાસુરના શત્રુ શ્રી કૃષ્ણના પ્રવેશની રાહ જોતો પેલા બાળકો કે વાછરડાઓને ગળી ગયો નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌને અભય આપવા વાળા છે. જ્યારે તેમણે જોયું કે આ બિચારા ગોપ બાળકો કે જેમનો એકમાત્ર રક્ષક હું જ છું, મારા હાથમાંથી નીકળી ગયા અને જેમ ઘાસનું તલખણું ઉડીને અગ્નિમાં જઈ પડે તે જ પ્રમાણે પોતાની મેળે મૃત્યુરૂપી અઘાસુરની જઠરાગ્નિનો કોળિયો બની ગયા. ત્યારે દૈવની આ વિચિત્ર લીલા જોઈને ભગવાનને ભારે વિસ્મય થયું અને તેમનું હૃદય દયાથી પીગળી ગયું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ? એવો કયો ઉપાય છે જેનાથી આ દુષ્ટનું મૃત્યુ પણ થઈ જાય અને આ સંત સ્વભાવના ભોળા ભલા બાળકોની હત્યા પણ ન થાય? આ બંને કામ કઈ રીતે થઈ શકે? પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધાને પ્રત્યક્ષ જોતા રહે છે. તેમના માટે આનો ઉપાય જાણી લેવો કોઈ કઠણ ન હતો. તેઓ પોતાના કર્તવ્યનો નિશ્ચય કરીને સ્વયં અજગરના મુખમાં ઘૂસી ગયા. તે જોઈને વાદળોમાં છુપાયેલા દેવતાઓ ભયવશ હાય હાય પોકારી ઉઠ્યા અને અઘાસુરના હિતૈષી કંસ વગેરે રાક્ષસો હર્ષ પ્રગટ કરવા લાગ્યા. અઘાસુર વાછડા અને ગોપકુમારો સહિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાની દાઢોથી ચાવીને ચૂરો કરી નાખવાનું ઈચ્છતો હતો. પરંતુ તે જ સમયે અવિનાશી શ્રી કૃષ્ણે દેવતાઓની હાય હાય સાંભળીને તેના ગળામાં પોતાના શરીરને ખૂબ જ ત્વરાથી વધારી દીધું. ત્યાર પછી ભગવાને પોતાના શરીરને એટલું વિશાળ કરી દીધું કે તેનું ગળું રૂંધાઈ ગયું, તેની આંખો બહાર નીકળી ગઈ. તે વ્યાકુળ થઈને ખૂબ તડફડવા લાગ્યો. શ્વાસ રોકાઈ રોકાઈને આખા શરીરમાં ભરાઈ ગયો અને છેવટે બ્રહ્મરંધ્ર ભેદી તેના પ્રાણ નીકળી ગયા. તે જ માર્ગે પ્રાણોની સાથે તેની ઇન્દ્રિયો પણ શરીરથી બહાર નીકળી ગઈ. તે જ સમયે ભગવાન મુકુંદે પોતાની અમૃતમય દ્રષ્ટિથી મરી ગયેલા વાછડા અને ગોપ બાળકોને જીવતા કરી દીધા અને તે બધાને સાથે લઈને તે અઘાસુરના મુખમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા. તે અજગરના સ્થૂળ શરીરમાંથી એક અત્યંત અદ્ભુત અને મહાન જ્યોતિ નીકળી. તે વખતે તે જ્યોતિના પ્રકાશથી દશે દિશાઓ પ્રકાશિત થઈ ગઈ. તે થોડી વાર સુધી તો આકાશમાં સ્થિત રહીને ભગવાનના બહાર નીકળવાની પ્રતીક્ષા કરતી રહી. જ્યારે તેઓ બહાર નીકળી આવ્યા ત્યારે તે બધા દેવતાઓના દેખતા જ ભગવાનમાં સમાઈ ગઈ. તે સમયે દેવતાઓએ પુષ્પો વર્ષાવીને, અપ્સરાઓએ નૃત્ય કરીને, ગંધર્વોએ ગાન કરીને, વિદ્યાધરીઓએ વાજિંત્ર વગાડીને, બ્રાહ્મણોએ સ્તુતિ પાઠ કરીને અને પાર્ષદોએ જય જયકારના સૂત્રો પોકારીને
ખૂબ આનંદથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અભિનંદન આપ્યા અને સ્તુતિ કરી. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અઘાસુરને મારીને તે બધાનું બહુ મોટું કાર્ય કર્યું હતું. તે અદ્ભુત સ્તુતિઓ, સુંદર વાજિંત્ર, મંગળમય ગીતો, જય જયકાર અને આનંદોત્સવનો મંગળ ધ્વનિ બ્રહ્મલોક સુધી પહોંચ્યો. બ્રહ્માજીએ તે ધ્વનિ સાંભળ્યો ત્યારે તેઓ બહુ જ જલ્દીથી પોતાના વાહન પર ચડીને ત્યાં આવ્યા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. પરીક્ષિત, જ્યારે વૃંદાવનમાં અજગરનું ચામડું સુકાઈ ગયું ત્યારે તે વ્રજવાસીઓ માટે ઘણા સમય સુધી રમવાની એક અદ્ભુત ગુફા જેવું બની રહ્યું. આ પ્રમાણે જે ભગવાને પોતાના ગોપમિત્રોને મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવ્યા હતા અને અઘાસુરને મોક્ષદાન આપ્યું હતું, તે લીલા ભગવાને પોતાની કુમાર અવસ્થામાં એટલે કે 5મા વર્ષમાં કરી હતી. ગોપકુમારોએ તે સમયે તે લીલા જોઈ પણ હતી, પરંતુ પૌગંડ અવસ્થા એટલે કે 6ઠા વર્ષમાં તેમણે અત્યંત આશ્ચર્યચકિત થઈને વ્રજમાં તેનું વર્ણન કર્યું. અઘાસુર પાપીની મૂર્તિ જ હતો. ભગવાનના સ્પર્શ માત્રથી તેના બધા પાપો ધોવાઈ ગયા અને તેને સારૂપ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, જે પાપીઓ માટે દુર્લભ છે. પરંતુ એમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી, કેમ કે મનુષ્યના બાળક જેવી લીલા રચનારા એ તે જ પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે, જે વ્યક્ત, અવ્યક્ત અને કાર્યકારણરૂપ સમસ્ત જગતના એકમાત્ર વિધાતા છે. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કોઈ અંગની ભાવ પ્રતિમાને ધ્યાન દ્વારા એકવાર પણ હૃદયમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે તો તે સાલોક્ય, સામીપ્ય વગેરે ગતિનું દાન કરે છે, જે ભગવાનના મોટા મોટા ભક્તોને પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન આત્માનંદના નિત્ય સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપ છે. માયા તેમની સમીપ ફરકી શકતી નથી. તે જ સ્વયં અઘાસુરના શરીરમાં પ્રવેશ કરી ગયા. શું હવે પણ તેની સદગતિના વિષયમાં કોઈ સંદેહ છે? સૂતજી કહે છે, સૌનકાદિ ઋષિઓ યદુવંશ શિરોમણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ રાજા પરીક્ષિતને જીવનદાન આપ્યું હતું. તેમણે જ્યારે પોતાના રક્ષક અને જીવન સર્વસ્વનું આ અદ્ભુત ચરિત્ર સાંભળ્યું ત્યારે તેમણે ફરી શ્રી શુકદેવજી મહારાજને તેમની જ પવિત્ર લીલા સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો. એનું કારણ એ હતું કે ભગવાનની અમૃતમય લીલાએ પરીક્ષિતના ચિત્તને પોતાના વશમાં કરી રાખ્યું હતું. રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું, ભગવાન, તમે કહ્યું હતું કે ભગવાને કરેલી 5મા વર્ષની લીલા ગોપ બાળકોએ વ્રજમાં 6ઠા વર્ષે જઈને કહી. હવે આ વિષયમાં તમે કૃપા કરીને એ જણાવો કે એક સમયની લીલા બીજા સમયમાં વર્તમાનની કઈ રીતે બની શકે? મહાયોગી ગુરુદેવ, મને આ આશ્ચર્યપૂર્ણ રહસ્યને જાણવાનું મોટું કુતૂહલ થઈ રહ્યું છે. તમે કૃપા કરીને જણાવો. જરૂર આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિચિત્ર માયા જ હોવી જોઈએ, કેમ કે બીજી કોઈ રીતે આમ થઈ શકે નહીં. ગુરુદેવ, અમે ક્ષુદ્ર ક્ષત્રિયો હોવા છતાં આ લોકમાં ઘણા નસીબદાર છીએ કે તમારા મુખેથી વારંવાર પવિત્ર શ્રી કૃષ્ણના કથામૃતનું પાન કરવાનું અમને સૌભાગ્ય મળ્યું છે. સૂતજી કહે છે, ભગવાનના પરમ પ્રેમી ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ સૌનકજી, જ્યારે રાજા પરીક્ષિતે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે શ્રી શુકદેવજીને ભગવાનની તે લીલાનું સ્મરણ થઈ આવ્યું અને તેમની સઘળી ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ વિવશ થઈને ભગવાનની નિત્ય લીલામાં તદાકાર બની ગયા. કેટલી વાર પછી ધીરે ધીરે શ્રમ અને કષ્ટથી તેમણે સ્વસ્થ થઈને પરીક્ષિત રાજાને કહ્યું. 10મા સ્કંધ પૂર્વાર્ધ અંતર્ગત 12મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 13મો અધ્યાય બ્રહ્માજીનો મોહ અને તેનો નાશ. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો. ભગવાનના પ્રેમી ભક્તોમાં તમારું સ્થાન શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારે તો તમે એવો સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. આમ તો તમને વારંવાર ભગવાનની લીલા કથાઓ સાંભળવા મળે છે, તેમ છતાં તમે તેમના સંબંધમાં પ્રશ્ન કરીને તેને વધુ સરસ, વધારે નવીન બનાવી દો છો.
રસિક સંતોની વાણી, કાન અને હૃદય ભગવાનની લીલાઓનું ગાન, શ્રવણ અને ચિંતન માટે જ હોય છે. તેમનો એ સ્વભાવ જ હોય છે કે તેઓ ક્ષણ પ્રતિક્ષણ ભગવાનની લીલાઓનો અપૂર્વ રસાળ અને નિત્ય નૂતન અનુભવ કરતા રહે. બરાબર એ જ રીતે જેમ લંપટ પુરુષને સ્ત્રીઓની ચર્ચામાં નવો નવો રસ જણાય છે. પરીક્ષિત, તમે એકાગ્ર ચિત્તે શ્રવણ કરો. જો કે ભગવાનની આ લીલા અત્યંત રહસ્યપૂર્ણ છે, છતાં પણ હું તમને સંભળાવું છું. કારણ કે દયાળુ આચાર્યો પોતાના શિષ્યોને ગુપ્ત રહસ્ય પણ કહી દે છે. એ તો હું તમને કહી જ ચૂક્યો છું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મિત્ર ગોપ બાળકોને મૃત્યુરૂપી અઘાસુરના મુખમાંથી બચાવી લીધા. ત્યાર પછી તેઓ તેમને યમુના તટ પર લઈ આવ્યા અને તેમને કહેવા લાગ્યા, મારા પ્રિય મિત્રો, યમુનાજીનો આ કિનારો અત્યંત સુંદર છે. જુઓ તો ખરા, અહીંની રેતી કેટલી કોમળ અને સ્વચ્છ છે. આપણને રમવા માટે તો અહીં બધી સામગ્રીઓ તૈયાર છે. જુઓ, એક બાજુ રંગબેરંગી કમળો ખીલી રહ્યા છે અને તેમની સુગંધથી આકર્ષાઈને ભમરાઓ ગુંજાર કરી રહ્યા છે. તો બીજી બાજુ સુંદર સુંદર પક્ષીઓ કેટલો મધુર કલરવ કરી રહ્યા છે, જેના પ્રતિધ્વનિથી સુશોભિત વૃક્ષો આ સ્થળની શોભા વધારી રહ્યા છે. હવે આપણે અહીં ભોજન કરી લેવું જોઈએ, કારણ કે દિવસ બહુ ચડી ગયો છે અને આપણને પણ ભૂખ સતાવી રહી છે. વાછડા પણ પાણી પીને નજીક જ લીલું લીલું ઘાસ ચરતા રહેશે. ગોવાળ બાળકોએ એક સ્વરે કહ્યું, બરાબર છે, બરાબર છે. તેમણે વાછડાને પાણી પીવડાવીને લીલા લીલા ઘાસમાં ચરવા માટે છોડી દીધા અને બધા પોતપોતાના શિકા ખોલી ખોલીને ભગવાન સાથે ખૂબ આનંદપૂર્વક ભોજન કરવા લાગ્યા. બધાની વચ્ચે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેસી ગયા. તેમની ચારે બાજુ મોટી ગોળ પંક્તિઓમાં ગોપ બાળકો એકબીજાને અડી અડીને બેઠા હતા. તેઓના મુખ શ્રી કૃષ્ણ તરફ હતા અને તેમની દ્રષ્ટિ પ્રફુલ્લિત હતી. એથી જેમ કમળની કડીની ચારે બાજુ પરસ્પર અડી રહેલી તેની પાંખડીઓ શોભે છે, તેમ તેઓ શોભતા હતા. કોઈ ફૂલ તો કોઈ પાંદડા અને કોઈ અંકુરો, કોઈ ફળોના, કોઈ શિકાઓના, કોઈ વૃક્ષોની છાલના અને કોઈ વળી પથ્થરોના પાત્ર બનાવીને તેમાં દરેક બાળક પોતાની વાનગીઓના સ્વાદને વખાણીને જમી રહ્યા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ગોપ બાળકો પોતપોતાની સ્વાદની વાતો કરતા, હસતા તેમને હસાવતા ભોજન કરી રહ્યા હતા. આ વખતે શ્યામ સુંદરનું સ્વરૂપ ખૂબ જ મનોહર લાગતું હતું. તેમણે વાંસળીને કમરમાં ખોસી દીધી હતી. શૃંગાર વાદ્ય અને છડી કાંખમાં રાખ્યા છે. ડાબા હાથમાં અત્યંત મધુર દહીં ભાતનો કોળિયો હતો અને આંગળીઓમાં ફળ લીંબુના અથાણાની ચીર રાખી હતી. ગોપ બાળકો તેમને આજુબાજુથી ઘેરીને બેઠા હતા અને તેઓ સ્વયં બધાની મધ્યમાં બેસીને પોતાની વિનોદભરી વાતોથી પોતાના મિત્ર ગોપ બાળકોને હસાવતા હતા. જે સમસ્ત યજ્ઞોના એકમાત્ર ભોગતા છે, તે જ ભગવાન ગોપ બાળકો સાથે બેસીને આ પ્રમાણે બાળલીલા કરતા કરતા ભોજન કરી રહ્યા હતા. અને સ્વર્ગના દેવતાઓ વિસ્મિત વદને આ અદ્ભુત લીલા જોઈ રહ્યા હતા. ભરતવંશ શિરોમણી આ પ્રમાણે ભોજન કરતા કરતા ગોપ બાળકો ભગવાનની આ રસીલી લીલામાં તન્મય થઈ ગયા. તે સમયે તેમના વાછડા લીલા લીલા ઘાસની લાલચથી ઘોર જંગલમાં બહુ દૂર સુધી ગયા. જ્યારે ગોપ બાળકોનું ધ્યાન તે તરફ ગયું તો તેઓ ગભરાઈ ગયા. તે સમયે પોતાના ભક્તોના ભયને દૂર કરવા વાળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મારા પ્રિય મિત્રો, તમે ભોજન કરવાનું ચાલુ રાખો, હું હમણાં વાછડાને લઈ આવું છું. ગોપ બાળકોને આ પ્રમાણે કહીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હાથમાં દહીં ભાતના કોળિયા સાથે જ પર્વતો, ગુફાઓ, વનરાઈઓ અને બીજા ભયંકર સ્થાનોમાં પોતાના તથા મિત્રોના વાછડાને શોધવા ચાલી નીકળ્યા. પરીક્ષિત, બ્રહ્માજી શરૂઆતથી અંતરિક્ષમાં આ બધું જોઈ રહ્યા હતા. તેમને ભગવાનના પ્રભાવથી અઘાસુરનો મોક્ષ જોઈને ભારે આશ્ચર્ય થયું.
તેમણે વિચાર્યું કે લીલાથી મનુષ્ય બાળક બનેલા ભગવાનની કોઈ બીજી મનોહર મહિમાવાળી લીલા જોવી જોઈએ. એવું વિચારીને તેમણે પ્રથમ તો વાછડાને અને ભગવાનના ચાલ્યા ગયા પછી ગોપ બાળકોને પણ લઈ જઈને અન્ય સ્થળે મૂકી દીધા અને પોતે અંતર્ધાન થઈ ગયા. છેવટે તો તેઓ જળકમલનું જ તો સંતાન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાછડા ન મળતા યમુના કિનારે પાછા આવ્યા, પરંતુ અહીં આવીને જુએ છે તો ગોપ બાળકો પણ નથી. ત્યારે તેમણે જંગલમાં ફરી ફરીને ચારે બાજુ તેમને શોધ્યા, પરંતુ જ્યારે ગોપ બાળકો અને વાછડા તેમને ક્યાંય ન મળ્યા ત્યારે તેઓ તરત જાણી ગયા કે આ બધી બ્રહ્માની કરતૂત છે. ભગવાન તો સંપૂર્ણ વિશ્વના એકમાત્ર જ્ઞાતા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વાછડા અને ગોપ બાળકોની માતાઓને તથા બ્રહ્માજીને પણ આનંદિત કરવા માટે પોતાને જ વાછડા અને ગોપ કુમારો બંનેના રૂપમાં બનાવી દીધા. કેમ કે તે જ તો સંપૂર્ણ વિશ્વના કરતા સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર છે. પરીક્ષિત, તે બાળકો અને વાછડા સંખ્યામાં જેટલા હતા, જેટલા નાના નાના તેમના શરીર હતા, તેમના હાથ પગ જેવા જેવા હતા, તેમની પાસે જેટલા અને જેવા છડીઓ, શૃંગવાદ્યો, વાંસળીઓ અને શીકા હતા, જેવા અને જેટલા વસ્ત્ર આભૂષણો હતા, તેમના શીલ, સ્વભાવ, ગુણ, નામ, રૂપ અને અવસ્થાઓ જેવા હતા, જે પ્રમાણે તેઓ ખાતા પીતા અને ચાલતા હતા, બરાબર તેવા જ અને તેટલા જ રૂપોમાં સર્વસ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ ગયા. તે સમયે આ સંપૂર્ણ જગત વિશ્વરૂપ છે એ વેદવાણી જાણે મૂર્તિમંત થઈને પ્રગટ થઈ ગઈ. શરૂઆતમાં ભગવાન પોતે જ વાછડા બની ગયા અને પોતે જ ગોપ બાળકો પોતાના આત્મ સ્વરૂપ વાછડાને પોતાના આત્મ સ્વરૂપ ગોપ બાળકો દ્વારા ઘેરીને પોતાની સાથે અનેક પ્રકારની રમતો કરતા કરતા તેમણે વ્રજમાં પ્રવેશ કર્યો. પરીક્ષિત, જે બાળકના જે વાછડા હતા તેમને તે જ ગોપ બાળક રૂપે અલગ અલગ લઈ જઈને તે ઘરોમાં પ્રવેશ કરી દીધો. ગોપ બાળકોની માતાઓ વાંસળીઓનો મધુર ધ્વનિ સાંભળતા જ તુરંત દોડી આવી. ગોપબાળ બનેલા પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણને પોતાના બાળકો સમજીને ઉઠાવીને તેમણે જોરથી હૃદયે ચાંપ્યા. વાત્સલ્યની અધિકતાને લીધે તેમના સ્તનોમાંથી જે દૂધ સ્રવી રહ્યું હતું તે પોતાના બાળકોને પીવડાવવા લાગી. પરીક્ષિત, આ જ પ્રમાણે દરરોજ સંધ્યા સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તે બાળકોના રૂપમાં વનમાંથી પાછા આવતા અને પોતાની બાળકોચિત લીલાઓથી માતાઓને આનંદિત કરતા. તે માતાઓ તેમને મર્દન, સ્નાન, વિલેપન તેમજ સુંદર સુંદર વસ્ત્રો તથા અલંકારોથી સજાવીને તથા કોઈની નજર ન લાગે તેથી ગાલ પર કાળું ટપકું કરી માથા પરથી પાણીનો લોટો ઉતારતી હતી. ત્યારબાદ ભોજન કરાવતી તથા જાત જાતના લાડ પ્યારથી તેમનું લાલન કરતી હતી. ગોવાલણોની જેમ ગાયો પણ જ્યારે જંગલમાંથી ચરીને જલ્દી જલ્દી આવતી અને તેમનું ભાંભરવું સાંભળીને તેમના પ્રિય વાછડા દોડીને તેમની પાસે આવી જતા ત્યારે તે વારંવાર તેમને જીભથી ચાટીને દૂધ પીવડાવતી. તે સમયે સ્નેહની અધિકતાને લીધે તેમના સ્તનોમાંથી સ્વયં દૂધની ધારા વહેવા લાગતી. આ ગાયો અને ગોવાલણોનો માતૃભાવ પહેલા જેવો જ ઐશ્વર્ય જ્ઞાન રહિત અને વિશુદ્ધ હતો. હા, પોતાના અસલી પુત્રો કરતા આ સમયે તેમનો પ્રેમ અવશ્ય અધિક હતો. તે જ પ્રમાણે ભગવાન પણ તેમના મૂળ પુત્રો જેવા જ પુત્રભાવ દેખાડી રહ્યા હતા. પરંતુ ભગવાનમાં તે બાળકો જેવો મોહ ન હતો કે હું આમનો પુત્ર છું. પોતપોતાના બાળકો પ્રતિ વ્રજવાસીઓની સ્નેહની વેલ રોજે રોજ 1 વર્ષ સુધી ધીરે ધીરે વધતી ગઈ. ત્યાં સુધી કે પહેલા તેમનો શ્રી કૃષ્ણમાં અપાર અને અપૂર્વ પ્રેમ હતો તેવો જ તેમના આ બાળકોમાં થઈ ગયો. આ પ્રમાણે શરૂઆતમાં શ્રી કૃષ્ણ વાછડા અને ગોપ બાળકોને બહાને ગોપાલ બનીને પોતાના બાલરૂપથી વત્સરૂપનું પાલન કરતા રહીને 1 વર્ષ સુધી વન અને ગોષ્ઠમાં ક્રીડા કરતા રહ્યા.
જ્યારે 1 વર્ષ પૂરું થવામાં 5-6 રાત્રિ બાકી હતી, ત્યારે એક દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બલરામજીની સાથે વાછડા ચારવા વનમાં ગયા. તે સમયે ગાયો ગોવર્ધનના શિખર પર ઘાસ ચરી રહી હતી. ત્યાંથી તેમણે વ્રજ પાસે જ ઘાસ ચરી રહેલા ઘણા દૂર પોતાના વાછડાને જોયા. વાછડાઓને જોતા જ ગાયોનો વાત્સલ્ય સ્નેહ વધી જતા તે પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધ ગુમાવી બેઠી અને ગોવાળોના રોકવાની પરવા ન કરતા ન ઉતરાય તેવા ટેકરાવાળા રસ્તાને પણ ઓળંગી ખૂબ વેગપૂર્વક દોડી. તે સમયે તેમના થાનોમાંથી દૂધ સ્ત્રવી રહ્યું હતું. તેમણે ખાંધમાં ડોકને વાળી દીધી હતી. ભાંભરતી પૂંછડું અને માથું ઊંચું કરીને એટલા વેગથી દોડી રહી હતી કે જાણે તેમને 2 જ પગ હોય. જે ગાયોને બીજા વાછડા પણ થઈ ચૂક્યા હતા તે પણ ગોવર્ધનની તળેટીમાં પોતાના પહેલાના વાછડા પાસે દોડી આવી અને તેમને સ્નેહવશ દૂધ પીવડાવવા લાગી. તે સમયે તે પોતાના વાછડાનું શરીર પ્રેમથી ચાટી રહી હતી. એવું લાગતું હતું જાણે આ વાછડાને તે પોતાના પેટમાં રાખી લેશે. ગોવાળોએ તેમને રોકવાનો બહુ પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેમના બધા પ્રયત્ન વ્યર્થ રહ્યા. તેમને પોતાની વિફળતા પર ગ્લાનિ અને ગાયો પર ક્રોધ આવ્યો. જ્યારે તેઓ મહા મહેનતે તે મુશ્કેલી ભર્યા માર્ગથી તે સ્થાને પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે વાછડા સાથે પોતાના બાળકોને પણ જોયા. પોતાના બાળકોને જોતા જ તેમનું હૃદય પ્રેમ રસથી તરબોળ થઈ ગયું. બાળકો પ્રત્યે અનુરાગની ભરતી આવી ગઈ. તેમનો ક્રોધ જાણે ક્યાંક હવાઈ ગયો. તેમણે પોતપોતાના બાળકોને ખોળામાં લઈને હૃદય સાથે લગાવ્યા અને તેમનું માથું સૂંઘીને આનંદિત થયા. વૃદ્ધ ગોપોને પોતાના બાળકોના આ લિંગનથી પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થયો. તેઓ ન્યાલ થઈ ગયા. પછી બહુ દુઃખી હૃદયે તેમને છોડીને ધીરે ધીરે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. પછી પણ બાળકોના અને તેમના શરીરના આલિંગનના સ્મરણથી તેમના નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુ વહેવા લાગ્યા. બલરામજીએ જોયું કે વ્રજવાસી ગોપો, ગાયો અને ગોવાલણાઓની તે સંતાનો પર પણ કે જેમણે પોતાની માનું દૂધ પીવાનું છોડી દીધું છે, તેમના પ્રત્યે પણ પ્રતિક્ષણ પ્રેમ સંપત્તિ અને તે પ્રમાણે તેમની ઉત્કંઠા વધતી જઈ રહી છે. ત્યારે તેઓ વિચારમાં પડી ગયા, કારણ કે આનું કારણ તે જાણતા ન હતા. આ કેવી વિચિત્ર વાત છે! શરૂઆતમાં શ્રી કૃષ્ણમાં વ્રજવાસીઓનો અને મારો જેવો અપૂર્વ પ્રેમ છે, તેવો જ આ બાળકો અને વાછડાઓ પર પણ વધી રહ્યો છે. આ કઈ માયા છે? ક્યાંથી આવે છે? આ કોઈ દેવની છે, મનુષ્યની છે કે અસુરોની? પરંતુ શું એ શક્ય છે? ના ના, આ તો મારા પ્રભુની જ માયા છે. બીજા કોઈની માયામાં આવું સામર્થ્ય નથી જે મને પણ મોહિત કરી રહી છે. બલરામજીએ આવો વિચાર કરીને જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જોયું તો એમને એવી ખબર પડી કે આ બધા વાછડા અને ગોપ બાળકોના રૂપમાં શ્રી કૃષ્ણ જ શ્રી કૃષ્ણ છે. ત્યારે તેમણે શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું, ભગવાન, આ ગોપ બાળકો અને વાછડા ન તો દેવતા છે ન કોઈ ઋષિ પણ છે. આ જુદા જુદા રૂપનો આશ્રય લીધો હોવા છતાં પણ શ્રી કૃષ્ણ, આપ એકલા જ આ રૂપમાં પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છો. કૃપા કરીને થોડામાં જ એ જણાવી દો કે તમે આ પ્રમાણે વાછડા, બાળક, શૃંગવાદ્યો, છડી, દોરડા વગેરેના રૂપમાં જુદા જુદા કેમ પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છો? ત્યારે ભગવાને બ્રહ્માની બધી કરતૂત કહી સંભળાવી અને બલરામજીએ બધું જાણી લીધું. પરીક્ષિત, ત્યાં સુધીમાં બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકથી વ્રજમાં પાછા આવ્યા. તેમની સમય ગણતરી પ્રમાણે હજે સુધી એક ત્રુટિ જેટલો, એટલે કે જેટલા સમયમાં અણીદાર સોયથી કમળની પાંખડી છેદાય તેટલો સમય વ્યતીત થયો હતો. તેમણે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોપ બાળકો અને વાછડાની સાથે 1 વર્ષ પહેલાની જેમ જ ક્રીડા કરી રહ્યા છે. તેઓ વિચારવા લાગ્યા, ગોકુલમાં જેટલા પણ ગોપ બાળકો અને વાછડા હતા તે તો મારી માયામયી શૈયા પર સૂઈ રહ્યા છે. તેમને તો મેં મારી માયાથી અચેત કરી દીધા હતા. તે અત્યાર સુધી ભાનમાં આવ્યા નથી. ત્યારે મારી માયાથી મોહિત ગોપ બાળકો અને વાછડા સિવાય આ એટલા જ બીજા બાળકો
તથા વાછડા ક્યાંથી આવી ગયા, જે 1 વર્ષથી ભગવાન સાથે રમી રહ્યા છે? બ્રહ્માજીએ બંને જગ્યાએ બંનેને જોયા અને ઘણીવાર સુધી ધ્યાન ધરીને પોતાની જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી આનું રહસ્ય ખોલવા ઈચ્છ્યું, પરંતુ આ બંનેમાં ક્યાં પહેલાના ગોપબાળ છે અને ક્યાં પાછળથી બનાવેલા છે, આમનામાં ક્યાં સાચા અને ક્યાં બનાવટી, એ વાત તેઓ કોઈ રીતે સમજી શક્યા નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની માયામાં તો બધા મુગ્ધ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ કોઈ પણ માયા મોહ ભગવાનનો સ્પર્શ કરી શકતા નથી. બ્રહ્માજી તે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાની માયાથી મોહિત કરવા નીકળી પડ્યા હતા. જે પ્રમાણે રાત્રિના ઘોર અંધકારમાં ધુમ્મસના અંધકારનો અને દિવસના પ્રકાશમાં આજ્ઞાના પ્રકાશનો પત્તો લાગતો નથી, તે જ પ્રમાણે જ્યારે ક્ષુદ્ર પુરુષ મહાપુરુષો પર પોતાની માયાનો પ્રયોગ કરે છે, ત્યારે તે તેમનું તો કશું બગાડી શકતા નથી, પોતાનો જ પ્રભાવ ગુમાવી બેસે છે. બ્રહ્માજી વિચારી જ રહ્યા હતા કે તેમની સામે જ તે ગોપ બાળકો અને વાછરડાના રૂપમાં શ્રી કૃષ્ણ જ દેખાવા લાગ્યા. બધા જ ઘનશ્યામ પીતાંબરધારી, શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ધારણ કરેલા ચતુર્ભુજ હતા. બધાના મસ્તક પર મુગટ, કાનોમાં કુંડળ અને કંઠમાં મનોહર હાર તથા વનમાળા શોભતી હતી. તેમના વક્ષસ્થળ પર સુવર્ણની સોનેરી રેખા, શ્રીવત્સ, ભુજાઓમાં બાજુબંધ, હાથમાં શંખના આકારના રત્નજડિત કંકણો, ચરણોમાં નૂપુર અને કડા, કમરમાં મેખલા તથા આંગળીઓમાં મુદ્રાઓ પ્રકાશિત થઈ રહી હતી. તેમણે નખથી શિખા સુધી સમસ્ત અંગોમાં કોમળ અને નૂતન તુલસીની માળાઓ ધારણ કરેલી હતી. તેમનું મંદ હાસ્ય ચાંદની જેવું ઉજ્જવળ હતું અને કમળ જેવા નેત્રોની કટાક્ષ ભરી ચિતવન અત્યંત મધુર હતી. એવું લાગતું હતું કે જાણે તેઓ આ બંને નેત્રો દ્વારા સત્વગુણ અને રજોગુણનો સ્વીકાર કરીને ભક્તજનોના હૃદયમાં શુદ્ધ લાલસાઓ જગાડી તેને પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. બ્રહ્માજીએ એ પણ જોયું કે તેમના જેવા બીજા બ્રહ્માથી લઈને તૃણ સુધીના બધા ચરાચર જીવો મૂર્તિમાન થઈને નાચતા ગાતા અનેક પ્રકારની પૂજા સામગ્રીથી અલગ અલગ ભગવાનના તે બધા રૂપોની ઉપાસના કરી રહ્યા છે. તેમને અલગ અલગ અણિમા, મહિમા વગેરે સિદ્ધિઓ, માયા વિદ્યા વગેરે વિભૂતિઓ અને મહત્તત્વ વગેરે 24 તત્વો ચારે બાજુ વીંટાયેલા છે. પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરવા વાળો કાળ, તેના પરિણામનું કારણ સ્વભાવ, વાસનાઓને જગાડનારો સંસ્કાર, કામનાઓ, કર્મ, વિષય અને ફળ બધા મૂર્તિમાન થઈને ભગવાનના દરેક રૂપની ઉપાસના કરી રહ્યા છે. ભગવાનની સત્તા અને મહત્તાની આગળ તે બધાની સત્તા અને મહત્તા પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ બેઠી છે. બ્રહ્માજીએ જોયું કે તેઓ બધા ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળ દ્વારા સીમિત નથી, ત્રિકાલાબાધિત સત્ય છે. તે બધા જ સ્વયં પ્રકાશ અને કેવળ અનંત આનંદ સ્વરૂપ છે. તેમનામાં જડતા અને ચેતનાનો ભેદભાવ નથી, તે બધા જ એક રસ છે. ત્યાં સુધી કે ઉપનિષદોના જાણકાર તત્વદર્શીઓની દ્રષ્ટિ પણ તેમના અનંત મહિમાનો સ્પર્શ કરી શકતી નથી. આ પ્રમાણે બ્રહ્માજીએ એકી સાથે જ જોયું કે તે બધા જ તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણના જ સ્વરૂપો છે, જેમના પ્રકાશથી આ બધું ચરાચર વિશ્વ પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે. આ અત્યંત આશ્ચર્યજનક દ્રશ્ય જોઈને બ્રહ્માજી ચકિત થઈ ગયા. તેમની 11 ઇન્દ્રિયો જેવી કે 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 1 મન સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તેઓ ભગવાનના તેજથી નિસ્તેજ થઈને મૌન થઈ ગયા, જાણે વ્રજના અધિષ્ઠાતા દેવની પાસે એક પુતળી ઊભી હોય. પરીક્ષિત, આ પ્રમાણે ભગવાનનું સ્વરૂપ તર્કથી પર છે. તેમનો મહિમા અસાધારણ છે. તેઓ સ્વયં પ્રકાશ, આનંદ સ્વરૂપ, માયાથી પર, બ્રહ્મ વિના અન્ય બીજું કાંઈ નથી, એવું કહેવા માટે નેતિ એટલું જ ઉપનિષદો કહી શકે છે.
પરંતુ બ્રહ્મને કહી શકતા નથી. આવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મહિમામાં બ્રહ્માજી પણ આ બધું શું છે, હું શું જોઈ રહ્યો છું, એમ જ્યારે મૂંઝાઈ ગયા અને જોવા અસમર્થ બની ગયા, ત્યારે તેમની આંખો બંધ થઈ ગઈ. બ્રહ્માજીની આવી દયાજનક સ્થિતિ જાણીને અજન્મા ભગવાને માયાનો પડદો હટાવી દીધો. આનાથી બ્રહ્માજીને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું. તેઓ જાણે મરીને ફરી જીવતા થયા. સચેત થઈને તેમણે જેમ તેમ કરીને બહુ કષ્ટથી પોતાના નેત્ર ખોલ્યા, ત્યારે ક્યાંક પોતાનું શરીર અને આ જગત દેખાયું. પછી બ્રહ્માજી જ્યારે ચારે બાજુ જોવા લાગ્યા, ત્યારે પહેલા દિશાઓ અને ત્યાર પછી તુરત જ એમની સામે વૃંદાવન દેખાયું. વૃંદાવન સર્વને પ્રિય, સર્વત્ર પ્રિય છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં જીવોને જીવન આપવા વાળા ફળ અને ફૂલોથી લચી રહેલા લીલાછમ પાંદડાઓથી લહેરાતા વૃક્ષોની પંક્તિઓ શોભી રહી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલા ભૂમિ હોવાને લીધે વૃંદાવનમાં ક્રોધ, તૃષ્ણા વગેરે દોષ પ્રવેશ કરી શકતા નથી. અને ત્યાં સ્વભાવથી દુસ્તજ્ય પરસ્પર વેર રાખનારા મનુષ્યો અને પશુ પક્ષીઓ પણ પ્રેમી મિત્રોની જેમ હળીમળીને એક સાથે રહે છે. બ્રહ્માજીએ વૃંદાવનનું દર્શન કર્યા પછી જોયું કે અદ્વિતીય પરબ્રહ્મા ગોપવંશના બાળક જેવું નૃત્ય કરી રહ્યા છે. તે એક હોવા છતાં તેના મિત્રો છે. અનંત હોવા છતાં પણ તે આમ તેમ ઘૂમી રહ્યા છે. અને તેનું જ્ઞાન અગાધ હોવા છતાં પણ તે ગોપ બાળકોને અને વાછડાઓને શોધી રહ્યા છે. બ્રહ્માજીએ જોયું કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા પોતાના હાથમાં દહીં ભાતનો કોળિયો લઈને તેમને શોધી રહ્યા છે, તે જ પ્રમાણે અત્યારે પણ એકલા જ તેમને શોધી રહ્યા છે. ભગવાનને જોતા જ બ્રહ્માજી પોતાના વાહન પરથી એકાએક કૂદી પડ્યા અને સુવર્ણ જેવા તેજસ્વી શરીરથી પૃથ્વી પર દંડની જેમ પડી ગયા. તેમણે પોતાના ચારે મુગટોના અગ્રભાગથી ભગવાનના ચરણ કમળોનો સ્પર્શ કરીને નમસ્કાર કર્યા અને આનંદના આંસુઓની ધારાથી તેમણે ભીંજવી દીધા. તેઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અગાઉ જોયેલા મહિમાનું વારંવાર સ્મરણ કરીને તેમના ચરણોમાં પડી જતા અને ઉઠી ઉઠીને ફરી ફરી પડી જતા. આ પ્રમાણે ઘણી વાર સુધી તે ભગવાનના ચરણોમાં જ પડી રહ્યા. પછી ધીરે ધીરે ઉઠ્યા અને નેત્રોના આંસુ લૂછ્યા. પ્રેમ અને મુક્તિના એકમાત્ર દાતા ભગવાનને જોઈને તેમનું મસ્તક નમી ગયું. તેઓ ધ્રુજવા લાગ્યા. હાથ જોડીને ખૂબ જ નમ્રતા અને એકાગ્રતાની સાથે ગદગદ વાણીથી ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. દશમા સ્કંધ પૂર્વાર્ધ અંતર્ગત 13મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 14મો અધ્યાય બ્રહ્માજી દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ. બ્રહ્મોવાચ નૌમિડ્યતે ભ્રવપુષે તડિદંબરાય ગુંજાવતંસ પરિપિચ્છલ ષण्मुखाય વન્યસ્ત્રજે કવલવેત્ર વિષાણવેણુ લક્ષ્મશ્રિયે મૃદુપદે પશુપાંકજાય. બ્રહ્માજીએ સ્તુતિ કરી. પ્રભુ, એકમાત્ર આપ જ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છો. હું આપના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું. આપનો શ્રી વિગ્રહ મેઘ જેવો શ્યામ સુંદર છે. તેના પર સ્થિર વીજળી જેવું જળહળતું પીતાંબર શોભી રહ્યું છે. આપના કંઠમાં ગુંજાની માળા, કાનોમાં મકરાકૃત કુંડળ તથા મસ્તક પર મોરપીંછનો મુગટ છે. આ બધાની કાંતિથી આપના મુખની શોભા અદ્ભુત જણાય છે. વક્ષતા સ્થળ પર લટકતી વનમાળા અને નાનકડા હાથમાં દહીં ભાતનો કોળિયો છે. કાંખમાં છડી, શૃંગવાદ્ય અને કમરમાં આપની ઓળખ આપતી વેણુ પણ શોભી રહી છે. આપના કમળ જેવા પરમ સુકોમળ ચરણ અને આ ગોપ બાળકોનો સુમધુર વેશ. હું બીજું કંઈ જાણતો નથી. હું તો બસ આ જ ચરણો પર ન્યોચ્છાવર છું.
હે સ્વયં પ્રકાશ પરમાત્મા, આપનો આ શ્રી વિગ્રહ ભક્તજનોની અભિલાષા પૂરી કરનારો છે. આ આપની દિવ્ય ઈચ્છાનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ મને અનુગૃહિત કરવા માટે જ પ્રગટ કર્યું છે. કોણ કહે છે કે આ સ્વરૂપ પંચમહાભૂતોની રચના છે? પ્રભુ, આ તો અપ્રાકૃત શુદ્ધ સત્વમય છે. હું અથવા બીજું કોઈ સમાધિ દ્વારા પણ આપના આ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપનો મહિમા જાણી શકે એમ નથી. તો પછી આત્મસુખનો અનુભવ કરનારા નિર્ગુણ રૂપનો મહિમા તો કોઈ જાણી જ કઈ રીતે શકે? પ્રભુ, જે લોકો જ્ઞાન માટે પ્રયત્ન ન કરતા પોતાના સ્થાન પર સ્થિત રહીને માત્ર સત્સંગ કરે છે અને આપના પ્રેમી સંતો દ્વારા ગવાયેલી આપની લીલા કથાઓનું શરીર, વાણી અને મનથી આદરપૂર્વક સેવન કરે છે, એને જ જીવનનું લક્ષ્ય અને જીવનનો આધાર બનાવી લે છે. તેઓ હે અજીત, આપણા ઉપર પણ વિજય પ્રાપ્ત કરી લે છે અને આપ તેમની ભક્તિને વશ થાવ છો. ભગવાન, આપની ભક્તિ બધી રીતે કલ્યાણદાયી છે. જે લોકો તેને છોડીને માત્ર જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે શ્રમ કરે છે અને કષ્ટ સહે છે, તેમને તો માત્ર દુઃખો જ હાથ લાગે છે, બીજું કાંઈ નહીં. જેમ ભૂસું ખાંડનારને માત્ર પરિશ્રમ જ હાથ લાગે છે, ચોખા નહીં. હે અચ્યુત, હે અનંત, આ લોકમાં પહેલા પણ અનેક યોગી પુરુષ થઈ ગયા છે. જ્યારે તેમને યોગ વગેરે દ્વારા આપની પ્રાપ્તિ ન થઈ, ત્યારે તેમણે પોતાના લૌકિક અને વૈદિક સઘળા કર્મો આપના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધા. તે સમર્પિત કર્મોથી તથા આપની લીલા કથાથી તેમને આપની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. તે ભક્તિથી જ આપના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેમણે ખૂબ જ સરળતાથી આપના પરમપદને પ્રાપ્ત કરી લીધું. હે અનંત, આપના સગુણ નિર્ગુણ બંને સ્વરૂપોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું મુશ્કેલ હોવા છતાં પણ નિર્ગુણ સ્વરૂપનો મહિમા ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર કરીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી જાણી શકાય છે. જાણવાની પ્રક્રિયા એ છે કે વિશેષ આકારનો પરિત્યાગ કરીને આત્માકાર અંતઃકરણનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવે. આ આત્માકારતા ઘટપટાદી રૂપની જેમ સમાન જ્ઞેય નથી, બલકે આવરણોનો ભંગ માત્ર છે. આ સાક્ષાત્કાર આ બ્રહ્મ છે, હું બ્રહ્મને જાણું છું, એ પ્રમાણે નહીં, બલકે સ્વયં પ્રકાશ રૂપે જ થાય છે. પરંતુ ભગવાન, જે સમર્થ પુરુષોએ અનેક જન્મો સુધી પરિશ્રમ કરીને પૃથ્વીનો એક એક પરમાણુ, આકાશના હિમકણો તથા તેમાં ચમકતા નક્ષત્રો અને તારાઓને પણ ગણી નાખ્યા છે, તેમનામાં પણ ભલા એવું કોણ હોઈ શકે જે આપના સગુણ સ્વરૂપના અનંત ગુણોને ગણી શકે? પ્રભુ, આપ માત્ર સંસારના કલ્યાણ માટે જ અવતરિત થયા છો. તેથી હે ભગવાન, આપના મહિમાનું જ્ઞાન તો બહુ જ દુર્લભ છે. તેથી જે પુરુષ ક્ષણે ક્ષણે બહુ જ ઉત્સુકતાથી આપની કૃપાનો જ સારી રીતે અનુભવ કરે છે અને પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જે કાંઈ સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તેને નિર્વિકાર મનથી ભોગવી લે છે, તથા જે પ્રેમપૂર્ણ હૃદય, ગદગદ વાણી અને પુલકિત શરીરથી પોતાને આપના ચરણોમાં સમર્પિત કરતો રહે છે, આ પ્રમાણે જીવન વ્યતીત કરવા વાળો તે પુરુષ બરાબર એ રીતે જ આપના પરમપદનો અધિકારી થાય છે, જેમ પોતાના પિતાની સંપત્તિનો પુત્ર. પ્રભુ, મારી કુટિલતા તો જુઓ. આપ અનંત આદિ પુરુષ પરમાત્મા છો અને મારા જેવા મોટા મોટા માયાવી પણ આપની માયાના ચક્રાવમાં છે. છતાં પણ મેં આપના કાર્યમાં મારી માયાજાળ ફેલાવીને આપના ઐશ્વર્યની પરીક્ષા લેવાની ધુષ્ટતા કરી. પ્રભુ, હું આપની આગળ કાંઈ જ નથી, અર્થાત નગણ્ય છું. શું અગ્નિ સામે તણખલાની કાંઈ વિષાત છે? ભગવાન, હું રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો છું, તેથી આપના સ્વરૂપને હું વાસ્તવિક રીતે જાણી શકતો નથી. તેથી મારી જાતને આપનાથી અલગ સંસારનો સ્વામી માની બેઠો હતો. હું અજન્મા જગત કરતા છું એવા માયાજનિત મોહના ઘોર અંધકારમાં અંધ થઈ રહ્યો હતો. હું આપનો સેવક છું, આપ મારા સ્વામી છો એવું સમજીને આપે મારા ઉપર કૃપા કરવી જોઈએ અને મારો અપરાધ ક્ષમા કરવો જોઈએ. હે મારા નાથ,
પ્રકૃતિ, મહત્તત્વ, અહંકાર, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીરૂપ આવરણોથી ઘેરાયેલું આ બ્રહ્માંડ જ મારું શરીર છે અને આપના એક એક રૂવાટાના છિદ્રમાં રહેલા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો તે રીતે ઉડતા રહે છે જેમ ઝરૂખાની જાળીમાંથી આવતા સૂર્યના કિરણોમાં રજકણોના સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ ઉડતા દેખાય છે. ક્યાં પોતાના પરિમાણથી 3.5 હાથના શરીરવાળો અત્યંત ક્ષુદ્ર હું વૃત્તિઓની પકડમાં ન આવવાવાળા પરમાત્મન જ્યારે બાળક માતાના ઉદરમાં રહે છે ત્યારે અજ્ઞાનવશ પોતાના હાથ પગ પછાડે છે, પરંતુ શું માતા તેને અપરાધ ગણે છે અથવા તેના માટે એ કોઈ અપરાધ બને છે અને નથી. આ શબ્દોથી કહેવાનારી એવી કોઈ વસ્તુ છે શું જે આપના ઉદરમાં ન હોય? શ્રુતિઓ કહે છે જ્યારે 3 લોક પ્રલયકાળના જળમાં લીન હતા તે સમયે તે જળમાં સ્થિત શ્રી નારાયણના નાભિ કમળથી બ્રહ્માનો જન્મ થયો. તેમનું આ કથન કોઈ રીતે અસત્ય હોઈ શકે નહીં. ત્યારે આપ જ જણાવો પ્રભુ, શું હું આપનો પુત્ર નથી? પ્રભુ, આપ સમસ્ત જીવોના આત્મા છો, તેથી આપ નારાયણ છો. નારાયણ અર્થાત નાર, જીવ અને અયન આશ્રય. આપ સમસ્ત જીવોના અને જગતના અધીશ્વર છો, તેથી આપ નારાયણ છો. આપ સમસ્ત લોકોના સાક્ષી છો, તેથી આપ નારાયણ છો. નરથી ઉત્પન્ન થવાવાળા જળમાં નિવાસ કરવાને કારણે જેમને નારાયણ કહેવાય છે તે પણ આપનો એક અંશ જ છે. તે અંશરૂપે દેખાવું પણ સત્ય નથી, બલકે આપની માયા જ છે. ભગવાન, જો આપનું તે વિરાટ સ્વરૂપ ખરેખર તે સમયે જળમાં જ હતું તો મેં તે વખતે તેને જોયું કેમ નહીં? જ્યારે કે હું કમળના માર્ગે તેને 100 વર્ષ સુધી જળમાં શોધતો રહ્યો. પછી મેં જ્યારે તપ કર્યું ત્યારે તે જ સમયે મારા હૃદયમાં તેનું દર્શન કઈ રીતે થયું અને પાછું થોડી જ ક્ષણોમાં તે પાછું કેમ ન દેખાયું? અંતર્ધાન કેમ થઈ ગયું? માયાનો નાશ કરવાવાળા પ્રભુ, દૂરની વાત કોણ કરે? હમણાં આ જ અવતારમાં આ બહાર દેખાતા જગતને આપે આપના ઉદરમાં જ દેખાડી દીધું, જેને જોઈને માતા યશોદા ચકિત થઈ ગયા હતા. આથી એ તો સિદ્ધ થાય છે કે આ સંપૂર્ણ વિશ્વ માત્ર આપણી માયા જ છે. જ્યારે આપના સહિત આ સંપૂર્ણ વિશ્વ જેવું બહાર દેખાય છે તેવું જ આપના ઉદરમાં પણ જોવા મળ્યું, ત્યારે શું આ બધું આપની માયા વિના જ પ્રતીત થયું? અવશ્ય એ આપની લીલા જ છે. તે દિવસની વાત જવા દો, આજની જ વાત કરું. શું આપે આજે મારી સામે પોતાના સિવાય સંપૂર્ણ વિશ્વને પોતાની માયાનો ખેલ નથી દેખાડ્યો? પહેલા આપ એકલા જ હતા, પછી સંપૂર્ણ ગોપ બાળકો, વાછડા અને છડી સિક્કા પણ આપ જ બની ગયા. ત્યારબાદ મેં જોયું કે આપના તે બધા રૂપો ચતુર્ભુજ છે અને મારા સહિત બધા જ તત્વો તેમની સેવા કરી રહ્યા છે. આપે અલગ અલગ તેટલા જ રૂપ ધારણ કરી લીધા હતા, પરંતુ હવે આપ માત્ર અપરિમિત અદ્વિતીય બ્રહ્મ રૂપે જ શેષ રહી ગયા છો.